வாரத்தின் தொடர்ச்சியாக போன வாரத்தின் தொடர்ச்சியாக ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து தக்கன் நடத்திய வேள்விகளை பார்க்க போறோம். அதனை தொடர்ந்து வழங்குவதற்காக மதிப்பிற்குரிய மனோஹரிணி ஹரிபுத்தா தேவி மாதாஜியை நான் அழைக்கிறேன். இவங்க நம்ம சார்ஜால இருக்காங்க, நிறைய செயல்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம சில்ட்ரன் கிளாஸ், மகளிருக்கான கிளாஸ் கூட எடுத்துட்டு இருக்காங்க. நமக்காக இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க. இவங்க ஃபர்ஸ்ட் பஜனை, ஒரு சின்னதா பஜனை, அதுக்கடுத்து அதை தொடர்ச்சியாக நமக்காக பாகவதம் கிளாஸ் எடுக்க போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மனோஹரிணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜெயராதா மாதவ் ஒரு சின்ன கீர்த்தன் பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஜெய ராத மாதவா जय कुंज बिहारी जय राध माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोधनंदना जय व्रज जनरंजना जय यशोदानंदना जय व्रज जनरंजना जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राध माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Harinama Sangeetam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. Nigamakalpataror galitam phalam shukamukhat amruta dravasamyutam pipata bhagavatam rasamalayam hurahurasika bhuvi bhavukah. Narayanam namaskritya naram chaiva narothamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet. Shrunvadam svakatah Krishnaha punya shravana kirtanaha hridayantostu abhadrani vidunoti suhursatam nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama sloke bhakti bhavati naishtati. Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranatakleshanashaya Govindaya Namo Namaha. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Vasudevam sutam devam kamsachanurmardhanam devaki paramanandam krishnam vande jagatgurum kadashchana smrite yasmin dushkaram sukharam bhavet vismrite viparitam sya Shri Chaitanya namamitam. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Parshata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. இந்த சத்சங்கத்தில் இந்த ஸ்ரீமண்டலி சத்சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாதாஜிஸ்க்கும் எனக்கு என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கங்கள். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. இந்த சத்சங்கத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பக்தர்களுக்குமே எல்லா புகழும் பெருமையும் உரித்தாகட்டும். எல்லா புகழும் பெருமையும் குருவுக்கும் கிருஷ்ணருக்குமே உரித்தாகட்டும். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். ஓம் தத் சத். நாம சங்கீர்த்தனமஸ்ய சர்வ பாப பிரணாசனம் பிரணமோ துக்க சமனஸ்தம் நமாமி ஹரிப்பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி. நம்ம இன்னைக்கு இரண்டாம் பாகமாக தக்கன் நடத்திய வேள்வியை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நான் போன கிளாஸ்ல நான்
தக்கன் வேள்வி நடத்துறதுக்கான காரணம், அதனால நடந்த சில சம்பவங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருந்தேன். சோ சதி தக்கன் வந்து சதி தேவி அவமானப்படுத்திடுறாங்க. சிவபெருமான் 2 பேருமே வைஷ்ணவர்கள் 2 பேரையுமே அவமானப்படுத்திடுறாங்க. சதி தேவி வந்து தன்னுடைய உடலை தியாகம் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இதனால சிவபெருமான் வெகுண்டெழுந்து அவருடைய அவருடைய அடியவர்கள், அவருடைய பக்தர்களை அனுப்பி அந்த வேள்வியையே நாசம் பண்ணி தக்கனுடைய தலையை துண்டிக்கிறாங்க. தக்கனுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் போய் பிரம்மதேவர்கிட்ட வந்து முறையிடுறாங்க. பிரம்மதேவர் வந்து சிவபெருமான சமாதானப்படுத்துறதுக்காக எல்லா தேவர்களையும் கூட்டிட்டு கைலாயத்துக்கு போறாங்க. அப்புறம் அங்க கைலாயத்துல சிவபெருமான் சமாதானம் ஆயிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் தக்கனுக்கு ஆட்டுத்தலை கொடுக்கப்படுது. கஷ்டப்பட்ட மற்றவர்களுக்கும் சில சில கஷ்டங்கள் நிவர்த்தி, அவர்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் நிவர்த்தி செய்யப்படுகின்றது. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் திருப்பி யாகசாலைக்கு வராங்க, சுத்தப்படுத்துறாங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் அசுத்தம் பண்ணிடுறாங்க. அதனால வீரபத்ரனுடைய தலைமையில இதெல்லாம் பண்ணிடுறாங்க. சோ அந்த வேள்வி வந்து சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது, அந்த யாகசாலை. அதுக்கப்புறம் வந்து சுத்தப்படுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பகவானுக்காக அந்த அவருடைய பாகம் சமர்ப்பிக்கப்படுது. எல்லா தேவர்களும் இருக்கிறாங்க. பக்த வத்சலனான பெருமாள் அந்த ஆகுதி, அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பங்கை கொடுக்கப்பட்டவுடன் மிக அழகாக கருட வாகனத்தில் எழுந்தருள்கிறார். அவர் எழுந்தருளியவுடன் அங்குள்ள அனைவரும் அவரை நோக்கி நமஸ்காரம், தண்டவத் அப்படியே கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அவரை போற்றி சில பிரார்த்தனைகளை முன் வைக்கிறார்கள். அந்த பிரார்த்தனைகளை தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டே இருக்கிறோம். நம்ம வந்து 31 வரைக்கும் பாக்குறோம். ஆக்சுவலி 47 வரைக்கும் இருக்கு பிரார்த்தனைகள். என்னுடைய பிரார்த்தனையும் பகவானிடம், நான் இன்னைக்கு இத்தனை ஸ்லோகங்களை இந்த 1 மணி நேரத்துல, எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட 1 மணி நேரத்துல முடிக்கணும், நல்லபடியா முடிக்கணும். வைஷ்ணவர்களிடமும் பகவானிடமும் என்னுடைய பிரார்த்தனைகளை வைத்து நான் என்னுடைய உபன்யாசத்தை ஆரம்பிக்கிறேன். சோ இதுல வந்து பார்க்கணும், பகவான் வந்து எவ்வளவு கருணை மயமானவர் அப்படின்னு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த யாகசாலையில மிகப்பெரிய அவமானம் வைஷ்ணவர்களுக்கு நடக்கப்படுது. அது வந்து அசுத்தப்படுத்தப்படுகிறது. அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து கர்வத்தால தக்கன் இதெல்லாம் பண்றாரு. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் திருந்திடுறாரு. மிகவும் ரொம்ப அது என்ன சொல்றது, தாழ்மையோடு, ஹம்பிள், தாழ்மையோடு அவர் பிரார்த்தனைகள்ல அவர் திருப்பி மன்னிப்பு கோரி திருப்பி யாகத்தை ஆரம்பிச்சு பகவானை வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றாரு, வாங்கன்னு சொல்லும் போது அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறாரு. ஏன்னா அதுதான் வந்து பகவானுடைய அந்த ஒரு குணம். அவர் வந்து இப்ப நம்ம வந்து நிறைய தவறுகள் பண்ணிடுறோம். இப்போ வந்து 9.30 9.30 9.31 வந்து பகவான் சொல்றாரு. அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னுடைய பக்தன் அபிச்சே துராச்சரம் பஜதே மாம் அனன்ய பாக் சாதுர்யேவச்ச மந்தவ்யஹ சம்யக் வியவஸ்திதோ ஹி சஹ. அவர் சொல்றார், என்னுடைய பக்தன் சில சமயங்கள்ல தவறு செய்து திரும்பி அதை உணர்ந்து அவன் திடமான பக்தி வழியில இருந்தா அவனை சாது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அவனை நீங்க எந்த குறையும் சொல்லவே கூடாது அப்படின்னு 30ல சொல்றாரு. 31ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா சஸ்வத் சாந்திம் நிகச்சதி கௌந்தேய பிரதிஜானீஹி நமே பக்தியா பிரணஷதி. இப்படி என்னுடைய பக்தன் தன்னை தவறை உணர்ந்து அழகான பக்தியில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருந்தால் அவனுக்கு என்றுமே அழிவே இல்லை. என்னுடைய பக்தன் அழிவதே இல்லை. அவன் இதுதான் பகவானுடைய கருணை. சோ அப்படிப்பட்ட பகவான் இங்கே வந்திருக்கிறார். எல்லோரும் தங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை வைத்திருக்கிறார்கள். நம்ம வந்து 31 வரைக்கும் பார்த்தோம். 31 வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம உவாச்ச, பிரம்மதேவருடைய பிரார்த்தனைகளோட நம்ம நிறைவு பண்ணினோம். நம்ம வந்து இன்னைக்கு 32 பார்க்கலாம். 32 வந்து இந்திரன் வந்து தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கிறாரு. இந்திர உவாச்ச இதம் அபியச்சுத விஸ்வபாவனம்
வபுரானந்தகரம் மனோதிருஷாம் சூத்ர வித்ஷபனர் உதாயுதைர் புஜதண்டைர் உவபன்னம் அஷ்டபிஹி என்று இந்திரன் சொல்றாரு. தேவேந்திரன் கூறினான், எனதன்பான இறைவனே, இப்பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் காப்பதற்காக 8 கரங்களிலும் ஆயுதம் ஏந்திருக்கின்ற உமது உன்னதமான வடிவம் மனதிற்கும் கண்களினால் பார்ப்பதற்கும் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றது. இது போன்ற ஒரு வடிவத்திலேயே தாங்கள் எப்போதும் உமது பக்தர்களின் மீது பகைமை பாராட்டும் அசுரர்களை அழிப்பதற்கு தயாராக உள்ளீர்கள். இப்போ இதுல நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்ம இப்போ நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, பகவான் ஆஹ் ஆஹ் இங்க 8 கரங்களோட அவரு வராரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு டைம் பிரபுபாதர்கிட்ட கேக்குறாங்க, பகவான் அவர் வேணும்ட்டே அவரை சேலஞ்ச் பண்ற மாதிரி ஒருத்தர் கேக்குறாரு. கடவுளால ஒரு ஒரு ஹெவி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாறையை உருவாக்கணும். அந்த பாறை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும்னா, யாராலையும் தூக்க முடியாத பாறையை உருவாக்கணும். மிகப்பெரிய பாறையை உருவாக்கணும். அந்த பாறை யாராலும் தூக்க முடியாததாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ரிப்போர்ட்டர் ஒரு பத்திரிகையாளர் பிரபுபாதர்கிட்ட கேட்கிறாராம். பிரபுபாதர் ஒரு க்ஷணம் கூட யோசிக்கவே இல்லை. அவர் சொன்னார், ஆமா, பகவானால ஒரு மிகப்பெரிய, இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு கனமான பாறையை உருவாக்க முடியும். அதை உருவாக்கிவிட்டு அவரே அதை தூக்கவும் செய்வார். அவராலே அது தூக்க முடியும். ஏன்னா கடவுள்னா எல்லாம் பண்ண முடியும். இப்ப இங்க அது அந்த நம்பிக்கை, ஒரு இதுதான் தூய பக்தர்களுக்கு பகவான் மேல உள்ள ஸ்திரமான நம்பிக்கை. இப்போ நீங்க பகவான் விஷ்ணு 4 கரங்களை உடையவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இங்க அவர் எத்தனை கையோட வர்றாரு பாருங்களேன். அவருக்கு 8 கரங்கள் வைத்து வராராம். 8 வரங்கள். அப்போ இதுல என்ன ஆகுதுன்னா, பகவான் அவர் எப்படிப்பட்டவர்? 8 கை வச்சு வரலாம், 12 கை வச்சு வரலாம், 24 கை வச்சு கூட வரலாம். அதுல எள்ளளவும் சந்தேகம் கிடையாது கூடாது. ஏன்னா பகவானை நம் பார்வையால் பார்க்க முடியாது. இது உங்களுக்கு இந்த கதை அடிக்கடி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த செருப்பு தைப்பவருக்கும் ஒரு பிராமணருக்கும் இடையில நடந்த கதை. அந்த நம்பிக்கை, பகவான் எதையும் செய்ய வல்லவர். ஏன்னா இந்திரன் நீங்க 8 கரங்களோட வந்திருக்கிறீங்க. உடனே அவர் சந்தேகப்படல. ஏன் பகவான் 4 கையோட வராம 8 கை, அவருக்கு 4 கை தானே உண்டு அப்படின்றமா சந்தேகப்படல. அவரை உணரணும், அவரை உண்மையே பகவான் தான் அப்படின்னு உணரணும்னா கூட பகவானுடைய கிருபை வேணும். பகவானுடைய கிருபை இல்லாம பகவானை அப்படியே நம்மளால, அவர் உள்ளது உள்ளபடியே நம்மளால அவரை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. இதுதான் அந்த பிராமணருக்கும் அந்த செருப்பு தைப்பவருக்கான கதை. நாரதர் அந்த பிராமணரை கேட்கும்போது பிராமணர் கிட்ட வரும்போது பிராமணர் சொல்றாரு, பகவான இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்போ நாரதர் என்ன சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஊசிக்குள்ள ஒரு யானையை விட்டு வெளியே எடுக்கிறார் பகவான் சொன்னாரு. ஆனா பிராமணர் சிரிச்சுட்டே சொல்றாரு, இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா? நீங்க என்ன சும்மா என்ன பட்டு என்ன என்ன வச்சு நகைச்சுவை பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறார். அப்போ நாரதர் சிரிச்சுட்டே போயிறாரு. ஆனா அதே விஷயத்த அந்த செருப்பு தைக்கவரிடம் கொடுக்கும்போது சொல்லும்போது செருப்பு தைக்கவர் என்ன சொல்றாரு, ஆமா, பகவானால எல்லாம் செய்ய முடியும், எல்லாம் செய்ய முடியும். ஒரு சின்ன ஆலம் விழுது, சின்ன ஆலமரத்தினுடைய பழத்துக்குள்ள குட்டி ஒரு விதை இருக்கு. இந்த சின்ன விதைக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஆலமரத்தையே ஒளிச்சு வச்சிட்டு இருக்கிறாரு. ஓகேயா? சோ இந்த பகவான், இப்படிப்பட்ட சக்தி உள்ள பகவான் எதையும் என்ன செய்வாரு அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோட சொல்றாரு. அப்ப நாரதர் சிரிச்சுட்டே சொல்றாரு, நீங்க தான் உள்ளபடி பகவானை புரிஞ்சிருக்கிறீங்க, கண்டிப்பா நீங்க சீக்கிரம் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துடுவீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு நாரதர். சோ இதுல ஆஹ் அதனால அவர் சொல்றாரு, நீங்க எப்படி வேணாம் 8 கரங்கள் 12 கரங்கள் கூட நீங்க கொண்டு வருவீங்க. அது எதுக்காக தெரியுமா? அது உங்களுடைய பக்தர்கள் காப்பாற்றுவதற்காக. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேணா கூட நீங்க போவீங்க, எப்படி வேணா கூட நீங்க வருவீங்க அப்படின்னு ரொம்ப
நம்பிக்கையோடு இந்திரன் தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து 32. அதே மாதிரி பகவானால செய்ய முடியாத காரியம் இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கதை எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. இப்ப நீங்க பாருங்க, இப்ப ஜெகநாதரோட தேரோட்டம் வருது. ஏன்னா நம்ம வந்து பகவான் ஏன் வந்து நம்மள இவர் சொல்றார், நீங்கள் பகவானை காப்பாற்றுவீர்கள். ஏன்னா இப்போ உள்ள நாத்திகவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நாங்களே எல்லாம் சாதிச்சிடுவோம், நாங்களே எல்லாம் சாதிச்சிடுவோம். ஆனா சில விஷயங்கள் நம்மள கையை மீறி போகும்போது எல்லாரும் பகவானே நீயே கதி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொசிஷனுக்கு நம்ம போயிடுவோம். ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். 1746 இந்த கதை நடந்தது. இது உண்மை சம்பவம். அப்போ பிரான்ஸ் அதாவது பிரான்ஸ் நாட்டில இருந்து, பிரெஞ்சு நாட்டில இருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து ஒரு கப்பல் வந்துட்டு இருக்குது. அது வந்து கடல் வழியா வரும்போது ஒரு அந்த கேப்டன், அந்த கப்பலுடைய கேப்டன் வந்து பேர் வந்து பிட்டோ. அந்த பிட்டோங்கிறவர் வந்து கப்பலை செலுத்திட்டு இருக்கிறாரு அந்த மாலுமி. அப்போ திடீர்னு பார்த்தா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிராணி கப்பலை நோக்கி வருவது மாதிரி அவருக்கு தோணுது. அப்புறம் வந்து அவர் அந்த தொலைநோக்கியை வச்சு பாக்குறாரு. ஆக்சுவலி அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய புயல். அவருக்கு வந்து என்ன எவ்வளவு புயல்களை அவர் பார்த்திருக்கிறார். இது என்னால முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வருது. அப்போ வந்து அவரு கிட்ட இருந்த ஒரு மாலுமி ஆசாமி, அவரு பூரி சேத்திரத்தை சேர்ந்தவர். அவருக்கு இது விஷயம் தெரிஞ்சோன்னா அவரு அமைதியாக ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறார். அந்த படத்துல உள்ள அந்த உருவத்திற்கு வந்து மிகப்பெரிய கண்கள் இருக்குது. அப்ப இவர் வந்து கேக்குறாரு. அவர் ஒரு கிறிஸ்தவர். ஆஹ் அவரு வந்து அவங்க வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய மணி, ஒரு ஸ்பெஷலா டிசைன் பண்ணின தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு மணிய பாண்டிச்சேரியில உள்ள ஒரு சர்ச்சுக்கு டொனேட் குடுக்கறதுக்காக எடுத்து வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. உடனே இவர் வந்து கேக்குறாரு அந்த ஆசாமிட்ட, நீங்க என்ன படத்தை பாக்குறீங்க? இந்த ஜெகநாதர் இந்த உலகத்துக்கே ராஜா, நீங்க நம்புங்க, அவர் கண்டிப்பா நம்மளை இந்த ஆபத்துல இருந்து காப்பாத்துவாருன்ட்டு. அப்போ தன் மேல் உள்ள நம்பிக்கை எதுவுமே எல்லாமே போயிடுச்சு இவருக்கு, இந்த பிட்டோக்கு. அப்ப அவரு வந்து அந்த ஜெகநாதருடைய அவர் கிறிஸ்டியன், ஆனால் அதை பார்த்து சொல்றாரு, ஜெகநாதா, நான் உங்க மேல இப்ப கடைசியா அந்த ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறேன். ஜெகநாதா, எங்களை காப்பாத்திடுங்க. நான் என்ன வேணா உங்களுக்கு செய்யறேன் அப்படின்ட்டு. அந்த நம்பிக்கையோடு அவர் செய்யும் போது அந்த பெரிய ஆபத்து நீங்கி அப்படியே அந்த புயல் வேறு திசையை நோக்கி போயிடுது. கப்பல் பாதுகாக்கப்படுது. நேரடியா பிட்டோ வந்து கடவுளை இந்த கப்பல்ல வந்து பூரி சேஸ்திரத்துக்கு அனுப்புறாரு. அந்த அந்த மிகப்பெரிய அந்த சர்ச்சுக்கு போக வேண்டிய அந்த பெரிய மணி வந்து ஜெகநாதருடைய ஆலயத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுது. இன்னைக்கும் அந்த ஆலயம் மியூசியத்துல வந்து பத்திரமாக பாதுகாக்கப்படுது. இன்றளவும் அதுல பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது இந்த மாதிரி பகவானுக்காக டொனேட் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறத வந்து அதுல எழுத்துக்களால பொறிக்கப்பட்டிருக்குது. சோ இந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய நிறைய காலங்கள் சில காலங்கள் நம்முடைய காலகட்டங்கள் நம்மளுக்கு வரலாம். சோ நம்ம பகவான் மேல ஒரு நம்பிக்கையை வைக்கணும். அவர் எப்படியாவது நம்மளை வந்து காப்பாற்றுவார் அப்படிங்கிற, இப்படி இந்திரன் வந்து ஒரு திடமா சொல்றாரு. நீங்க வந்து 8 கரங்கள் கூட எடுத்துட்டு வந்து எதுக்கு எடுத்துட்டு வரீங்க? பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக வருகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி பகவானும் நமக்கு எந்த கதியும் இல்லாத சமயத்துல பகவானும் கண்டிப்பா அவரே கதி நம்ம நம்பினோம், கண்டிப்பா நம்மளை காப்பாற்றுவதற்காக வருவார். சோ அந்த நம்பிக்கை நம்மளுக்கு வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம 33வது பதத்துக்கு போகலாம். பத்னியः ஊசுः யஜ்ஞோ அயம் தவ யஜனாய கேன சுஷ்டோ வித்வஸ்த பசுபதிநாத்யா தவோபாத் தஸ்னஸ்த்வம் சயனாபசாந்தமேதம் யஜ்ஞாதம் நளின ருச்சா திருஷா புனீஹி. வேள்வி செய்வோரின் மனைவியர் கூறினர், எமது போற்றுதலுக்குரிய இறைவனே, இவ்வேள்வியானது பிரம்மதேவனால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு தக்கன் மீது கொண்ட ஆத்திரத்தினால் சிவபெருமானால் அழிக்கப்பட்டது. அவரது கோபத்தின் விளைவாக கேள்விக்குரிய விலங்குகள் மாண்டு கிடக்கின்றன. ஆகையினால் வேள்வி செய்வதற்குரியவனெல்லாம் அழிந்து விட்டன. இப்பொழுது உமது செந்தாமரை விழியின் பார்வைப்பட்டு இவ்வேள்வி சாலையானது புனிதம் அடைவதாக. இது வந்து யார் சொல்றாங்க அப்படின்னா பத்தினிகள். அந்த யாகத்தை செய்தாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய
மனைவிகள் வந்து பிரார்த்தனை செய்யறாங்க. ஒரு யஜ்ஞம் நடந்தது அப்படின்னா அந்த யஜ்ஞத்தால நமக்கு நன்மைதான் விளையணும் இல்லையா? இதுல வந்து எந்த தீமையும் நடைபெறக்கூடாது. ஓகே. சோ ஆனா இவங்க வந்து நல்ல விஷயத்துக்காக தக்கன் ஆரம்பித்தால் கூட பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். அதன் மூலமாக நிறைய உதவிகள், நிறைய பிரதிபலன்கள் அடையணும் அப்படின்னு அவர் ஆசைப்பட்டு செய்தா கூட அவர் வந்து சரியான முறையில செய்யல. பகவானுடைய பக்தர்களை வந்து அவமதிச்சுட்டாரு. சோ அது அவமதிச்சு கர்வத்தோட நடந்ததுனால என்ன ஆகுது, அந்த யாகசாலையினானது முழுவதுமாக அழிக்கப்பட்டது. அப்ப அங்க அந்த யாகத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த என்னது, அந்த விலங்குகள் வந்து கொல்லப்பட்டது. அப்போ இவங்க வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொல்றாங்க, இந்த யாகம் வந்து இப்படியே நாசமாக போய்விட்டது. என்ன பண்ணலாம்? உங்களுடைய தாமரை விழிகள், உங்களுடைய அழகான செந்தாமரை விழிகளாக ஏன்னா யாகத்தின் லட்சியம் வந்து யாருன்னா இறுதி லட்சியம் பகவான் விஷ்ணு. கரெக்டா? அப்போ நீங்க வந்து இந்த யாகத்தின் புனிதத்துவத்தை மீட்டு கொடுக்க வேண்டும். உங்களுடைய கண் பார்வை, உங்களுடைய கருணைமிக்க அந்த கண் பார்வையால நீங்க பார்த்தாலே போரும். சென்ற எங்க துர்பாக்கியங்கள் எல்லாம் நிவர்த்தி செய்யப்படும். சௌபாக்கியங்களாக மாறிவிடும். நீங்கள் தயவு செய்து இந்த யாகத்தில் கொல்லப்பட்ட அந்த மிருகங்களை வந்து என்ன பண்ணணும்னா திருப்பியும் உயிர் பெற செய்ய வேண்டும். ஏன்னா எந்த உயிர்களும் அநியாயமாக கொல்லப்படக்கூடாது. அதுல தக்கனுக்காக வச்சிட்டு இருந்த ஆட்டு உடுப்படை எதுவுமே அநியாயமாக கொல்லப்படக்கூடாது. ஆனா அநியாயமாக கொல்லப்பட்டு விட்டன. ஏன்னா யாகத்துல அதை வந்து கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா யாகத்தினுடைய வலிமையால அது வந்து நல்ல கதியை இந்த விலங்குகள் அடைந்திருக்கும். ஒரு சொர்க்க லோகத்துக்கோ இல்ல நல்ல அடுத்த மனித உடம்பையோ அது அடைந்திருக்கும். ஆனா இப்ப அநியாயமாக கொல்லப்பட்டு விட்டது. சோ இவர் இந்த யாகத்தில் இந்த இறந்து கிடக்கின்ற மிருகங்களை எல்லாம் தயவு செய்து கூர்ந்து திருப்பி எழுப்புவீராக அப்படின்ட்டு அந்த பத்னிகள் வந்து பகவானுடைய தாமரை பாதங்கள்ல வந்து வேண்டிக் கொள்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 34. ருஷை ஊசுஹு अनन्विदं ते भगवान् विशेष्टितं यथात्मना सरसिः कर्म नाज्यसे विभूदये यद उपसेतुरीश्वरीं न मन्यते स्वयं अनुवर्तति भवान्. இங்க வந்து ரிஷிகள் வந்து சொல்றாங்க, போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, உமது செயல்கள் மிகவும் வியப்பிற்குரியவனவாகும். உமது பல்வேறு சக்திகளினால் நீர் எல்லாவற்றையும் செய்யினும் அச்செயல்களினிடத்து நீர் பற்று வைப்பதில்லை. பிரம்மதேவனும் அவனது கருணையை வேண்டி வழிபடும் அதிர்ஷ்ட தேவதை லட்சுமியிடம் கூட நீர் பற்று வைப்பதில்லை என்று முனிவர்கள் கூறினர். இதுதான் நான் போன வாரத்துல கூட நான் சொல்லியிருந்தேன். பகவானுடைய அந்த பற்றற்ற தன்மை, அவருடைய பற்றற்ற தன்மைதான் அவருடைய பக்தர்களிடமும் சொல்லுது. ஏன்னா பகவான் அப்படின்னா புகழ், அழகு, ஐஸ்வர்யம், வீரம் நாளும் இருக்குது. அதோட சேர்ந்து பற்றற்ற தன்மையும் முழுமையாக இருக்குது. அதுதான் பராசர முனிவர் சொல்றார். இதுதான் பகவானுடைய அந்த டெபினிஷன். எல்லாம் முழுமையாக இருக்கும். பகவான் ஒரு வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காட்டாக வாழ்கிறார். 4.14 வந்து நமாம் கர்மாணி விஷ்பந்திஹி அப்படின்னு சொல்வார். அவர் வந்து தன் நிறைவு உள்ளவர். அவர் வந்து ஏதாவது நம்ம கொடுத்துதான், இப்ப நமக்கு வந்து தன் நிறைவு கிடைக்காது. நமக்கு வந்து யாரா பிரியப்பட்டவங்க யாரா நம்மகிட்ட பேசலன்னு வைங்களேன், ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும். நமக்கு பிடிச்சது ஏதாவது நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப அது கிடைக்கிறதுக்கு மனசு வந்து நிறைவா இருக்காது. ஆனா பகவானுக்கு வெளியே இருந்து எதுவும் வேண்டாம். அவர்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு. அவர் எல்லாமே நிறைந்தவராக இருக்கிறார். அதே மாதிரி இது வந்து என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா, இது எல்லார்கிட்டயும் சொல்லப்படுது.
இப்ப இந்த பிரார்த்தனை அவர் எப்படிப்பட்டவரா இருக்குன்னா, லக்ஷ்மி, அதாவது தாயார் லட்சுமி அவருடைய கால் கடியில உட்கார்ந்துட்டு அவங்க சேவகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களாம். அந்த லக்ஷ்மி கூட அவரை அந்த லக்ஷ்மியின் மீது கூட பற்றுட்டு இருக்கிறாராம். இந்த உலகமே லக்ஷ்மியை பின்னாடிதான் ஓடிட்டு இருக்கு. பகவான் கூட ஸ்ரீனிவாசர் கூட வேண்டாம். ஸ்ரீனிவாச அப்படின்னா லக்ஷ்மியை தன்னிடமே வைத்திருப்பவர், தன்னுடைய மார்பில் வைத்திருக்கிறார். ஸ்ரீனா லக்ஷ்மி, லக்ஷ்மியின் உறைவிடம். அந்த உலகமே லட்சுமி பின்னாடி ஓடுது. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியல, லட்சுமி தாயார் யாருடைய அருளை வேண்டி இருக்கிறாங்க? அந்த பகவானுடைய அருளை வேண்டி இருக்கிறாங்க. இதுலதான் கோபிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறார். ஏன்னா பகவான இந்த ஐஸ்வர்யத்தால இழுக்க முடியாது. பகவான் பக்த வத்சலம், உண்மைக்கே தன்னுடைய பக்திக்கே அடிமையாகிறார். அகம் பக்த பராதீனா, நான் என்னுடைய பக்தியின் அடிமை, நான் லக்ஷ்மியின் அடிமைன்னு சொல்லல. அதாவது லக்ஷ்மினா காசு, ஐஸ்வர்யம், உங்களுடைய பக்திக்கு தான் அடிமைன்னு பகவான் சொல்றாரு. அதனாலதான் பகவான் நாராயண ஸ்வரூபமா இப்போ கோபியர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, பகவானும் இருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க விளையாடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டைம் சின்ன கர்வம் வந்துடுது கோபியர்களுக்கு, பகவான் எங்க கூடவே எப்பவுமே இருக்கிறார் அப்படின்ட்டு. ஆனா பகவான் பக்தர்களுக்கு மனசுல ஒரு கர்வம் வந்துன்னா அதை அந்த டைமே கட் பண்ணி விட்டுருவாரு. ஏன்னா கர்வத்தோட பகவான் கிட்ட போக முடியாது. திடீர்னு பகவான் மறைஞ்சிடுறாரு. பகவான் நாராயணரா வரார். 4 கரங்களுள்ள நாராயணரா கோபியர்களுக்கு முன்னாடி வராங்க. ஆனா அப்ப கூட அந்த கோபியர்கள் அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, வணக்கம் நாராயணரே, எங்களுடைய கிருஷ்ணனை பாத்தீங்களா? எங்களுடைய காட்டுப்பூவை அணிந்துகிட்டு மயில் பீலி வைத்து கொண்டு காலில் செருப்பு இல்லாமல் காடுகளில் அலைந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய கண்ணனை பார்த்தீர்களா அப்படின்ட்டு கேக்குறாங்க. அந்த ஐஸ்வர்யம் அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணல. உடனே ராதாராணி வராங்க. அவரால நாராயணரா நிக்க முடியல, 2 கரங்கள் உள்ள கண்ணனா மாறிடுறார். சோ இதுதான் தூய்மை பக்தி. அதனாலதான் அந்த பத்தினிகள் சொல்றாங்க, உங்களை எப்படி லக்ஷ்மி ஐஸ்வர்யத்தால உங்களை மயக்கவே முடியாது, ஏன்னா நீங்க எதுலயுமே பற்றற்ற இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுதான் பகவானுடைய உயர்ந்த குணம். இன்னும் நீங்க போக போக பகவானுடைய பல்வேறு குண இயல்புகளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ரொம்ப அழகான ஒரு பிரார்த்தனை. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சோ பகவானுக்கு எது பிடிக்குது, நம்ம எப்படி அவரை வச்சு அட்ராக்ட் பண்றதுங்கிறத நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து 35. சித்தாவுசுஹ அயம் த்வத்ததாமிருஷ்ட பியூசநத்யாம் மனோவாரணக்வேஷ தாவாக்னி தப்தஹ திருஷார்த்தோ அவகாடோ ந சஸ்மாரதாவம் ந நிஷ்கிராமி பிரம்ம சம்பன்னவன்னஹ. சித்தர்கள் பிரார்த்தித்தனர். காட்டுத்தீயில் சிக்கிக்கொண்ட யானை அதிலிருந்து தப்பி ஆற்று நீரில் இறங்கியவுடன் எவ்வாறு தனது துன்பத்தை மறக்கின்றதோ அதுபோன்று, ஓ பகவானே, எமது மனங்களும் எப்போதும் உமது உன்னதமான லீலைகள் என்னும் அமிர்த ஆற்றில் இணைந்திருப்பதினால், பூரணமான பிரம்மத்துடன் இணைவதனால் கிடைக்கும் இன்பத்திற்கு ஒப்பான அந்த மீதூர்ந்த இன்பத்தினை விட்டு பிரிய அவையும் நினைப்பது இல்லை. இது மனங்களை பத்தி சித்தர்கள் பேசுறாங்க. இப்போ இவங்கெல்லாம் சித்த லோகத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. யாரு? சித்தர்கள். அவங்க கிருஷ்ண கதா, பகவானுடைய கதையை பத்தி கேட்பதனுடைய பெருமையை பத்தி சொல்றாங்க. இந்த சித்தர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. அவர்கள் அஷ்டாங்க யோகத்தை படித்தவர்கள். தங்களுடைய மனங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்க மனங்களை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவர்கள். சோ அதுதான் அவங்களுடைய மனம் எப்படி இருக்கணும், எங்களுடைய மனம் எதோடு இணைந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர்கள் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ ஒரு யானை காட்டு தீயில சிக்கிக்கிடுச்சு, அதன் உடம்பெல்லாம் எரியுது. அது உடனே ஆற்றுல போய் இறங்கினோம்னா அதுக்கு அவ்வளவு குளுமையாக இருக்கும் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி நாங்களும் இவ்வளவு மனதை கட்டுப்பாடில் வைத்திருப்பவர்கள் கூட சொல்கிறார்கள், நாங்க எங்களுடைய மனம் இந்த பௌதீக தீயில கஷ்டப்படுது.
அதுக்கு ஆசுவாசம், அதுக்கு நிம்மதி, அதுக்கு ஒரு அமிர்தமாக இருப்பது எதுன்னா பகவானுடைய கதைகள், பகவானுடைய அவருடைய லீலைகள். சோ சோ இதுல நமக்கு என்ன புரிந்திருக்கணும் அப்படின்னா, ஆஹ் பகவானுடைய அந்த நித்திய லீலைகளை நாம் கேட்பதால் மட்டுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம நித்தியம் நம்மளுக்கும் நம்மளை சுற்றியும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். நம்மளை சுத்தியும் இந்த பௌதீக தீ அப்படிங்கிறது நம்மளையும் சுட்டு எரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. நம்மளுடைய மனங்கள் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்குல்ல. மனம்ங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். அன்னைக்கு கூட ஒரு பிரபுஜி அன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ்ல சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, இப்ப நம்ம ஒரு நீங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறீங்க, ரொம்ப மிகவும் பிடிச்ச ஐஸ்கிரீம். கையில ஐஸ்கிரீம் இருக்கு, மனசு சந்தோஷமா இருக்குது. உங்களுக்கு பிடித்த அந்த ஐஸ்கிரீமை நீங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறீங்க. உடனே ஒரு போன் வருது. அந்த போன் எடுத்து நீங்க கேக்குறீங்க. போன் எடுத்து கேக்குறீங்க. உங்களுக்கு ஒரு பிடிக்காத ஒரு நியூஸ் செய்தி உங்களுக்கு காது வழியா கேக்குது. அடுத்த கவலம் அந்த ஐஸ்கிரீம் உங்க உங்க வாய்க்குள்ள போகுமா? எல்லாமே நல்லாதான் இருக்குது. கை கால் நல்லா இருக்குது, கண் நல்லா இருக்குது, கை ஒழுங்கா இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐஸ்கிரீமும் கையில இருக்குது. ஆனா மனசு மனசு வெம்மையாயிடுச்சு. மனசு கஷ்டப்படுது. அப்போ அந்த மனசுதான் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுது. பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றார். அது 6வது சென்ஸ் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அந்த மனசை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். அதுதான் அர்ஜுனன் கூட சொல்றார், என் மனசை கட்டுப்படுத்த முடியலையே கிருஷ்ணா. அவர் சொல்றார், அபியாஸ் கரோ, நீ முயற்சி செய். பகவான் உடனே திட்டலையே, உன்னால இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அர்ஜுனா, ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற? திட்டல, பகவானுக்கு புரியுது. முயற்சி செய் அர்ஜுனா, உன்னால முடியும் அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த மனசு மிக கஷ்டமானது. அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானுடைய நாமத்தை தினமும் ஜபிக்கணும். பகவானுடைய கதைகளை நாள்தோறும் கேட்கணும். அப்படி இருந்தால் உங்களுடைய மனசும் இந்த சித்தர்கள் சொல்றது மாதிரி அழகாக நிம்மதியாக இருக்கும். எப்படி ஆற்றில் நெருப்பில் அகப்பட்ட யானை ஆற்றில் நுழைந்து ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்வதை போல உங்களுடைய மனசும் ஆசுவாசப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம 36வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். யஜமானி உவாச்ச ஸ்வாகதம் தே பிரசூதேஷ துப்யம் நமः ஸ்ரீனிவாச ஸ்ரீயா காந்தயா திராஹிணः त्वामृते अति समाङ्गैर्मः शोभते शूर्षहीनः बन्धो यथा पुरुषः. தக்ஷனின் மனைவி பின்வருமாறு வழிபட்டாள். எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே, இவ்வேள்வி சாலையில் நீர் தோன்றியது மிகுந்த நல்வினையாகும். எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு செலுத்துவதோடு நீர் இவ்விழாவினால் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். தலையில்லாத உடல் எவ்வாறு அழகாக இருப்பதில்லையோ அதுபோல நீர் இல்லாத வேள்வி சாலையும் மங்களகரமாக இருக்காது. எவ்வளவு அழகான ஒரு வார்த்தை. நீங்க சொல்லுங்க. ஆக்சுவலி தக்ஷனுடைய மனைவி, அவங்களுடைய பேர் பாத்தீங்கன்னா பிரசூதி. அவங்க இப்போ பகவானுக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன ஒரு உறவு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய சிஸ்டர், அவங்க இப்ப இவங்கெல்லாம் சுவாயம்புவ மனுவோட பெண் இல்லையா, அவங்களுடைய சிஸ்டர் தான் தேவஹுதி. தேவஹுதிக்கும் கர்தம முனிவருக்கும் பிறந்தவர் தான் கபிலர். ஓகேயா? கபிலர் யாரு? கபிலவர் சுயம் பகவானுடைய அவதாரம். அப்போ பிரசூதி பகவானுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, சித்தி முறையாக அங்க ரொம்ப ஒரு அன்போட உரிமையோட பகவான்கிட்ட சொல்றாங்க, ஒரு தலை இல்லாத முண்டம் அழகாக இருக்குமா? அவர் சொல்ல, ஏன்னா அவங்களுடைய கணவருடைய தலை துண்டிக்கப்பட்டது. இப்போ அவங்களுக்கு அந்த அவருடைய கணவருடைய தலை ஒரு ஆட்டின் தலையால் என்னது சேர்க்கப்பட்டவுடன் அவருக்கு உயிர் வருது. இப்போ அவர் முண்டமாக இருக்கும்போது மனசு எப்படி இருந்திருக்கும்? இப்ப அந்த தலை வந்ததுக்கு அப்புறம், உயிர் வந்ததுக்கு அப்புறமும் இப்பதான் அந்த உடலுக்கு அழகாக வருது. அதனால அவங்க அதை குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க, தலையில்லாத முண்டம் அழகாக இருக்குமா? தலை உள்ள முண்டம் தானே
அழகாக இருக்கும். அது மாதிரி நீர் தலைவர், இதுவரைக்கும் நீர் வரவே இல்லை, நீங்கள் இங்கு வந்ததனால் இப்போது எல்லாமே அழகாக மாறிவிட்டது. பகவான் 10th சாப்டர் 41வது ஸ்லோகம் 10.41 சொல்றார், யத் யத் விபூதிமத் சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவ ச தத் ஏவாவகச்ச த்வம் மம தேஷாம்ச சம்பவம். எது அழகோ அது என்னிலிருந்தே வருகிறது. எது எல்லாம் அழகாக இருக்கிறதோ அது எல்லாம் என்னுடைய ஒரு சின்ன அம்சம் அப்படிங்கிற. அப்ப இந்த உலகத்துல நம்ம அழகுன்னு பாக்குறது எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம். இந்த உலகம் அழகாக இருப்பது காரணமே பகவான் மிகவும் அழகானவர். அதனாலதான் எல்லாமே அந்த அற்புதமான விஷயங்களும் அழகான விஷயங்களும் பகவானிடம் இருந்து வருகிறது. எங்கு பகவான் இல்லையோ, எதில் பகவான் இல்லையோ அது அழகற்றது. இப்ப நீங்க இதுல ரொம்ப பார்க்கணும் பாருங்களேன். தக்ஷன் தவறு பண்ணிறார், அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படுது. அவருடைய மனைவி பகவானை புகழ்ந்து சொல்றாங்க. இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் பாகவதத்துல இது நடக்கல. மண்டோதரி ராவணன் பகவானால் கொல்லப்படுறார். மண்டோதரி பகவான நமஸ்காரம் பண்ற. ராவணனை தான் சொல்றாங்க, ராவணா நான் எவ்வளவு புத்தி சொல்லியிருந்தேன், உன் புத்தி நான் சொல்றத நீ கேட்டிருந்தா நீ இப்படி இந்த நிலைமைக்கு வந்திருப்பியா? உன் தம்பி சொன்னதை கேட்டிருந்தா வந்திருப்பியா? அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு பகவான நமஸ்காரம் பண்ணிறாங்க. அவங்க பகவானை தூற்றல. அதே மாதிரி தக்ஷனுடைய மனைவியும் பகவான தேங்க்ஸ் பண்றாங்க. அதே மாதிரி நரசிம்ம தேவர் பிரகலாதர் தந்தையை கிரண்யகசிபை கொன்றதுக்கு அப்புறம் பிரகலாதர் பகவானுக்கு வந்தனங்கள் பண்றாங்க. அதே மாதிரி பலி மகாராஜாவோட கர்வத்தை அழிக்கிறதுக்காக பகவான் அவர் சுத்தல லோகத்துக்கு அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் பலி மகாராஜாவோட மனைவி பகவானுக்கு நன்றி சொல்றாங்க. அவரு திட்டல, அவர்களுக்கு புரியுது. சோ இதெல்லாம் பாகவதத்துல இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வருது. சோ இது அப்போ பகவான் எங்க இருக்கிறாரோ அங்கதான் மங்களம் இருக்குது. சோ பகவான ஒதுக்கிக்கிட்டு நம்ம நமக்கு எல்லாம் மங்களம் உண்டாகணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நினைச்சோம்னா அதுக்கு பாசிபிள் கிடையாது. இது யாரோட சொல்றாங்க? பக்தர்களோட வாயினாலே நமக்கு புலப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம 37வது பதத்துக்கு போகும். சோ பகவானுடைய பேரு யக்ஞேஸ்வரர், இன்னொரு பேர் யக்ஞேஸ்வர். அப்புறம் இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் 36ல அவங்க ஸ்ரீனிவாசான்னு கூப்பிடுறாங்க. 36ல அந்த பிரசூதி ஸ்ரீனிவாசான்னு சொல்றாங்கன்னா மங்களம் ஸ்ரீ எங்க லட்சுமி கடாட்சம் இருக்குதோ அங்க மங்களகரமாக எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சோ ஸ்ரீதேவி தாயார் யாருடைய மார்புல இருக்கிறாங்க? ஸ்ரீனிவாசன், பகவானுடைய மார்புல இருக்கிறதுனால அவருடைய பேரு ஸ்ரீனிவாசன். சோ எங்கெல்லாம் பகவான் இருக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் தாயாரும் இருப்பாங்க. சோ அவங்களும் இருக்கிறதுனால எல்லாமே மங்களம் உண்டாகட்டும், மங்களம் உண்டாகும். ஓகேயா? சோ பகவானையும் அவங்களையும் பிரிச்சு லட்சுமி மட்டும்தான் வேணும், பகவான் வேண்டாம் அப்படின்னு பிரிக்க கூடாது. பகவானை வேண்டினா ஆட்டோமேட்டிக்கலா உங்களை தேடி உங்களுக்கான மங்களகரமும் சேர்ந்து விடும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 37வது பதத்துக்கு போலாம். லோகபாலாஹ ஊசுஹு திருஷ்ட கிம் நோ திருக்பிர் असद्ग्रणहस्तवं हस्त्वं प्रत्यग् दृष्टा दृश्यते येन विश्वं माया हि एषा भवति हि भूमान् यस्त्वं षष्ठ पञ्चैर्भासि भूतैः. பல்வேறு உலகின் ஆளுநர்கள் பின்வருமாறு கூறினர். போற்றுதலுக்கும் வணங்குவதற்கும் உரிய பகவானே, எங்கள் கண்கள் காண்பவற்றை மட்டுமே நாங்கள் நம்புகிறோம். ஆனால் சூழ்நிலைகளின் கீழ் எமது ஜடபுலன்களோடு உம்மை உண்மையில் பார்த்திருக்கிறோமா என்பதை நாங்கள் அறியாதிருக்கிறோம். எங்களது ஜடபுலன்களினால் இவ்வுலகை மட்டுமே எங்களால் உணர முடிகிறது. நீரோ பஞ்சபூதங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவராக விளங்குகின்றீர். நீரே ஆறாவதாக இருக்கின்றீர். ஆகையினால் பெரு உலகின் ஒரு படைப்பாகவே உம்மை. இது 37வது
ஓகே. சோ இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும். பகவானுடைய நாமங்கள் அப்புறம் அவருடைய லீலைகள் வந்து 2 விதமாக இருக்குது. ஒண்ணு பிரமுக நாம், அது முக்கிய நாம், முக்கிய லீலா. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌண நாம், கௌண லீலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பிரைமரி, செகண்டரின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த பிரமுக நாம், பிரமுக பெயர்கள் அப்படின்னா, அதாவது முக்கியமான பெயர்கள் அப்படின்னா, அவருடைய பெயர்கள் கோவிந்தா, கோபாலா, கிரிதாரி, ராதா கோவிந்தா, கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி அவருடைய கௌண பெயர்கள் அப்படின்னா திரிலோகபதி, பூதாதீஸ்வரா அந்த மாதிரி. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவானுடைய அந்த முக்கிய லீலைகள் வந்து பகவானுடைய திவ்யமான லீலைகள், ஆன்மீக லீலைகள். இப்போ 2வது இந்த கௌண லீலைகள் பாத்தீங்கன்னா, அது இல்லாம மோஸ்ட்லி அந்த பௌதீகத்தின் அவருடைய பராக்கிரமங்களை பறைசாற்றுவதாக இருக்கும். முதல்ல உள்ளது அவர் பக்தர்களிடம் தூய அன்பால் செய்யக்கூடிய லீலைகள். 2வது அவருடைய பராக்கிரமங்களை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ள லீலைகள். அது மாதிரி 2 கேட்டகரிஸ் இருக்குது. இப்போ அதே மாதிரி பிரேயர்ஸ், பிரார்த்தனைகள் கூட 2 வகைப்படும். ஒன்று அவர் மீது மிகவும் அன்பு, ரொம்ப ஒரு பர்சனலா, ரொம்ப ஒரு நல்ல அந்யோன்யமான பக்தி வைத்திருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் செலுத்தக்கூடிய பிரார்த்தனைகள். 2வது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவர் மேல ஒரு மரியாதை. இப்போ உங்களுக்கு மேல ஒரு மேல் அதிகாரி இருக்கிறார்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் மேல ஒரு அன்ப தாண்டி ஒரு பயம் இருக்கும், ஒரு மரியாதை இருக்கும். அதனால செலுத்தப்படக்கூடிய பிரார்த்தனைகள். ஓகேவா? இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிரார்த்தனைகள் எல்லாமே இந்த கௌண நாம் இல்லன்னா கௌண லீலை, கௌண பிரார்த்தனைகள் நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா, இங்க இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் அவர் மேல ரொம்ப மரியாதையா வந்து அவர்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனைகள் செலுத்துறாங்க. இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து இவங்கெல்லாம் யாருன்னா, ஒவ்வொரு உலகத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆளுநர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த ஆளுநர்கள் பகவானிடத்த வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அவங்க சொல்றாங்க, "பஞ்சபூதங்கள் இருக்குது. அது எங்களுக்கு தெரியும். ஆனா, இந்த இந்த இயற்கையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உலகமே பஞ்சபூதங்களால் ஆளப்பட்டு இருக்குது. ஆனா, நீங்க இதற்கும் மேலானவர். நீங்க இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துபவர்." அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. புரிஞ்சுதா? சோ, அந்த ஒரு மரியாதையோட நீங்க இதுக்கெல்லாம் மேல நீங்க 6ஆம் ஆனவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லீலைகள் கூட பார்த்தீங்கன்னா, அ ம முக்கிய லீலை அப்படின்னா, அவருடைய மதுரா, பிருந்தாவனம், துவாரகா அப்படிங்கிற இடத்துலலாம் அவரு நடத்தின லீலைகள் தான் அந்த முக்கிய லீலைகள்ல வரும். அப்புறம் அவரு வந்து அசுரர்கள கொன்னது, அதெல்லாம் பகவான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதா கண்டுக்கவே மாட்டார். கம்சனெல்லாம் ஒரு அடியில அடிச்சு கொன்னுட்டாரு. அவ்வளவுதான். சோ இந்த அசுரர்களை கொல்லுவது, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கௌண லீலையில தான் வரும். அந்த பக்தர்களை வந்து மிகவும் அ பிடித்து இழுப்பது வந்து முக்கிய லீலைகள். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் பகவானுக்கு இதெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது. சோ இதுதான். சோ அவர்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு பெருமையோடும், பிரமிப்போடும் பகவான வந்து பாராட்டுறாங்க. நீங்க எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய, நீங்க எல்லாரையுமே வந்து ஆட்டுவிப்பவர், பஞ்சபூதங்களையும் ஆட்டுவிப்பவர் அப்படின்ட்டு இந்த உலகத்தினுடைய அந்த ஆளுநர்கள், வெவ்வேறு உலகத்தினுடைய ஆளுநர்கள் பகவான வந்து என்ன சொல்றாங்க? புகழ்ந்து பேசுறாங்க. இப்போ பதம் 38. योगेश्वरा ऊसुः प्रेयानते अन्यो अमुदस्त्वयि प्रेभोः विश्वात्मनि आत्मनः अधाबि भक्त्ये सतया पथावथा तयोपतावताम् अनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सल. இது வந்து யோகேஸ்வரா உசுகு. அதாவது யோகிகள், அங்க யோகிகளும் இருக்கிறாங்க. யோகிகள் கூறினார், சிறந்த யோகிகள் கூறினார், போற்றுதலுக்குரிய இறைவனே, தம்மிடமிருந்து உம்மை பிரித்து பார்க்காதவர்கள் நீரே அனைத்துயிர்களிலும் உள்ள பரமாத்மா என்று அறிந்திருப்பதினால் அவர்களிடம் நீர் ஆஹ் என்று அறிந்திருப்பனால் அவர்களிடம் நீர் மிக மிக அன்பாக இருக்கின்றீர். உம்மை தலைவராகவும் தம்மை பணியாளர்களாகவும் ஏற்றுக்கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களிடம் நீர் மிக்க கருணையுடையவராக விளங்குகின்றீர். உமது கருணையால் நீர் எப்போதும் அவர்களின் நலனின் பால் நாட்டம் உடையவராக இருக்கின்றீர். ஹரே கிருஷ்ணா.
ரொம்ப அழகான ஒரு பிரார்த்தனை. இதுல வந்து பக்தர்கள் பத்தி, பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை 9.29 வந்து சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே துவேஷோஸ்தி ந பிரியஹ ஏ பஜந்தி தூ மாம் பக்த்யா மயி தேஷு சாப்யயம். பகவான் சொல்றாரு, நான் எல்லாரையுமே ஒரே மாதிரிதான் பாக்குறேன். ஆனா என்னை மிகவும் விரும்பி என்னுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு என்னை மிகவும் விரும்புவன் அவனில் என்னை பார்க்கிறான், என்னில் நான் அவனை பார்க்கிறேன். அவர் சொல்றாரு, எனக்கும் பக்தர்களுக்கும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப். நம்ம சொல்றோம்ல, இவ என்னோட உயிர் நண்பன்டா, நானும் அவனும் எங்களுக்குன்னா ஒரு உயிர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரி பகவான் சொல்ல சுஹூர்த். ஆக்சுவலி பகவான் தான் அந்த வார்த்தையை சொல்லணும். நானும் இவரும் ஒரே ஓர் உடல் ஈர் உயிர் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல, பகவான் தான் சொல்லணும். இனிமேல் இந்த யாராவது ஓர் உடல் ஈர் உயிர் சொன்னா நீங்க கிருஷ்ணர் பகவானோட ஞாபகத்தை தான் சொல்லணும். அவருக்குதான் ஓர் உடல். நம்ம உடம்புக்குள்ள 2 உயிர் இருக்கு. பரமாத்மா இருக்கிறாரு, ஜீவாத்மா இருக்கிறார், நம்ம கூடவே இருக்க. சுஹுர்தம் சர்வ பூத்தானா. நம்மளை விட அவரு அந்த சுஹுர்த்துங்கிறது ரொம்ப 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 ஒரு அன்பான ஒரு வார்த்தை. நம்ம கூட இருக்கிறார். சோ இதுல வந்து யோகிகள் வந்து சொல்றாங்க, நீங்கள் எப்பவுமே அப்படி உங்க மேல ரொம்ப கருணையா இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த பக்தியை வந்து நமக்கு எப்படி அடையிறது அப்படின்னா, பக்தியினுடைய மூலம் வந்து சரணாகதி. சரணாகதிக்கு வந்து ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு, 6 குவாலிட்டிஸ வந்து கொடுக்குறாங்க. அது 5 கூட சொல்லிக்கலாம். 5ல இருந்து 6க்குள்ள வந்து குவாலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. ஆனா முக்கியமாக 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த சரணாகதியின் பக்தியோட மூலம் சரணாகதி, சரணாகதியினோட மூலம் இந்த 6 குவாலிட்டிஸ், அந்த 6 என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணும் அந்த 6 குவாலிட்டிஸ் வச்சுக்கலாம். சோ இதுல வந்து 2 விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த 6ஐயும் வந்து நீங்க வந்து அப்படியே சம்மரைஸ் பண்ணினீங்கன்னா, சேர்த்து வச்சீங்கன்னா, அதுல உள்ள அதனுடைய அர்த்தம் 2ஆ பிரிக்கலாம். அது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, எனக்கு எந்த ஒரு தகுதியுமே இல்ல. அது பேரு வந்து என்ன அப்படின்னா, அகிஞ்சனத்துவம். அகிஞ்சனத்துவம் வேணும். அப்புறம் வந்து அனன்ய கதித்துவம். அகிஞ்சனத்துவம்னா என்னது? எனக்கு ஒரு தகுதியும் இல்ல. பகவானே, உன்னை வேண்டுவதற்கு எனக்கு எந்த ஒரு தகுதியுமே கிடையாது. நான் தகுதியற்றவன் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை வேணும். அப்புறம் அனன்ய கதித்துவம், உங்களை விட்டால் எனக்கு வேறு கதி இல்லை. இந்த 2 வந்து தான் முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டிஸ், குணநலன்களாக வேண்டும். அதுதான் வந்து சரணாகதியினுடைய மூலம். இது இருந்ததுன்னா உங்ககிட்ட ஈஸியா வந்து பகவான் வந்து வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்ற, பகவான் சொல்றாருல, என்னுடைய பக்தர்களுடைய அடிமை அப்படின்னு சொல்றாருல, ஈஸியா பகவான் உங்ககிட்ட சரண்டர் ஆயிடுவார். சோ இந்த 2 குவாலிட்டியும் இதுதான் வந்து பகவான வந்து பக்த வத்சலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து இந்த யோகிகள் வந்து இங்க வந்து பகவான பக்த வத்சலா அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க. பக்தர்கள் அவர் வந்து பகவான் வந்து பக்தர்கள் லவ்வர் ஆஃப் ஹிஸ் டிவோட்டீஸ். அவரு தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு மேல அவ்வளவு அன்பு இருக்கு. ஒரு அழகான கதை நீங்க பாருங்களேன். இப்போ பகவான் என்ன சொன்னாரு, நான் ஆயுதமே எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா 2 இடத்துல ஆயுதம் எடுத்தார். ஒண்ணு அர்ஜுனனுக்கு எதிரா பீஷ்மர் ரொம்ப ஆக்ரோஷமா சண்டை போடும்போது அந்த தேர் உடைய சக்கரத்தை எடுத்துட்டு ஓடினார். இன்னொரு டைம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா குருஷேத்திர போருக்கு அப்புறம் வந்து ஆக்சுவலி அவங்க ஓடி வராங்க. பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து அஸ்வத்தாமா விட்டுடுறாரு. அப்ப கூட ஆக்சுவலி போர் முடிஞ்சா கூட அவர் என்ன சொன்னாரு, நான் வந்து இன்னும் போர் முடியல. ஆக்சுவலி அஸ்வத்தாமா வந்து அந்த போரை தொடர்றான்னு அர்த்தம். அப்ப கூட அவர் வந்து தன்னுடைய ஆயுதத்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆனா சுதர்ஷன் சக்கரத்தை எடுக்கிறார். வாக்குக்கு எதிராதான் செயல்படுறாரு. பிரபுபாதர் இது அழகா சொல்றாங்க. தன்னுடைய வாக்குக்கு எதிராதான் நடக்கிறார். சுதர்ஷனத்தை எடுத்து அந்த குழந்தையை மீட்டுக்கிறார். அப்ப அவருக்கு வந்து இத பத்தியெல்லாம் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்லிட போறாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய வாக்க வந்து மீறிட்டாருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல தானே. இதுல எல்லாம் எனக்கு ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. என்னுடைய பக்தர்களை தவிர எனக்கு எதுவுமே முக்கியம் கிடையாது. நான் வாக்கு தவறுனவன் அப்படின்னு சொன்னா கூட எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை அப்படின்னு பகவான் இருக்கிறார். ஏன்னா அவ்வளவு லவ்வர், அவ்வளவு அன்பானவர்.
பக்தவத்சலர் பக்தர்கள் கிட்ட. ஆனா இந்த அளவுக்கு வந்து அவர் ஞானிகள் கிட்ட வந்து அஃபெக்ஷனடா இருக்கிறாருன்னா கண்டிப்பா இல்ல. பக்தர்களிடம் மட்டுமே பகவானுக்கு ஒரு மிகவும் நெருக்கமான ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு உணர்வு உண்டு. அதுதான் வந்து இந்த யோகிகள் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம வந்து 39வது பதத்துக்கு போகலாம். जगत् उत्पवस्थितिलयेषु दैवतो बहु विद्यमान गुणयात्ममायया रसितां तभेदमधये स्वसंस्थया विनिवर्तित ब्रह्म गुणात्मने नमः. எமது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை பல்வேறு வகை தோற்றங்களை படித்து அவற்றை படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் நியமத்திற்காக உலகின் முக்குணங்களின் கீழ் வைத்திருக்கும் பரமபுருஷனுக்கு செலுத்துகிறோம். அவர் தன்னை புறசக்தியின் கீழ் வைத்திருக்கவில்லை. அவரது தனிப்பட்ட வடிவத்தில் அவர் பல்வேறுபட்ட உலகியல் தோற்றங்களுக்கு முற்றிலும் அப்பாற்பட்டவராக விளங்குகிறார். மேலும் அவரை தவறாக புரிந்து கொள்ளவும் இயலாது. இது வந்து 39வது பதம். சோ இதுல வந்து பகவான் வந்து இப்போ 2 விதமான சூழ்நிலைகள் வந்து இந்த வந்து குணங்கள் இருக்குது இல்லையா? ஒன்று வந்து உலகின் படைப்பு, காப்பு, அழிப்பு என்பதை பற்றியும் சொல்லுது. அதே மாதிரி பகவானுடைய சுய இருப்பிடத்தை பற்றியும் நமக்கு சொல்லுது இல்லைங்களா? சோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து 2. ஒண்ணு வந்து இந்த உலகினுடைய இந்த ஸ்லோகம் எதை சொல்லுது அப்படின்னா, இந்த உலகத்தினுடைய படைப்பு, காப்பு, அழிப்பு பத்தி சொல்லுது. அதே மாதிரி பகவானுடைய சுய இருப்பிடம் பத்தியும் இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. சோ இங்க வந்து இந்த கடவுளுடைய ராஜ்யத்துக்கு கூட ஒரு குணம் இருக்குது. அவருடைய ராஜ்யம் என்னது? கோலோகம். அவருடைய அது அந்த குணம் வந்து எப்படின்னா அங்க வந்து படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அங்க எல்லாமே நிரந்தரமாக இருக்குது. இந்த படைப்பு, அழித்தல், காத்தல் எல்லாமே வந்து என்னது? இந்த உலகத்துலதான் நடக்குது. சோ பகவான் என்ன சொல்றாரு பகவத்கீதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா, சில பேர் அறியாம என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவருடைய உலகத்துல சுத்த சத்துவம் தான் இருக்கு. மத்தபடி இந்த உலகத்துல இருக்க மாதிரி இந்த குணங்களோ, இந்த காத்தல், அழித்தல், படைத்தல் எதுவுமே இல்ல. ஆனா இந்த இத பகவான பத்தி புரிந்துக்காதவங்க என்ன சொல்றாரு வந்து, அவர் இந்த உலகத்துல வந்து வர்றதுனால அவரும் இந்த முக்குணங்களுடைய கீழதான் இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது ஆக்சுவலி வந்து தப்பு. அவர் வந்து என்ன சொல்ற பகவத்கீதையில வந்து என்ன சொல்வாரு? எனது அகசக்தியின் மூலமாக நான் தோன்றுகிறேன். அதே மாதிரி எல்லாமே என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுகள் தான் இருக்குது. என்னுடைய அந்த மாயா சக்தியே வந்து பகவான் என்ன சொல்றது? என்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழதான் இருக்கிறது. பகவான வந்து மாயா சக்தி தீண்டவே முடியாது. அதனாலதான் பகவான்கிட்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அவருக்குன்னு எந்த ஒரு வேலையும் கிடையாது. அவர்கிட்ட வெறும் புல்லாங்குழல் தான் இருக்கும். அவர் வந்து அந்தந்த இதுக்கு அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஆளுகள் அமைச்சிட்டு அந்த குணங்கள் கூட அவரு இப்ப பாத்தீங்கன்னா தமோ குணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணம் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒவ்வொருத்தரை நியமிச்சிடுறார். அவர்கள் அதற்கு அதிபதியாக இருந்து அதற்கு தக்கவாறாக வந்து பிரம்மா படைத்தல், அப்ப சிவபெருமான் அழித்தல், விஷ்ணு வந்து என்னது காத்தல். சோ அந்த குணத்தில் வந்து அவங்க சம்பந்தப்பட்டு விஷயங்களை பண்றார். ஆனா பகவான் இதுல எல்லாம் தொடர்பே கிடையாது. அவர் இது எல்லாமே இதற்கெல்லாம் அப்பா தாண்டி சுத்த சத்துவ குணத்தில் அந்த 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 குணங்களோடு சம்பந்தப்படாதவராக, எதுலயுமே சேராதவராக எப்படி கோலோகத்துல இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி பகவான் இருக்கிறார். சோ அதனால அவர் எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கிறார். மிகப்பெரிய கடமைகளோ வேற எதுவுமே அவருக்கு இல்ல. அவரு வந்து பகவானோட பக்தர்களோட லீலை செய்யணும், அவர்களை சந்தோஷமா வச்சிருக்கணும். அதுதான் வந்து அவருடைய ஒரு மெயின் கடமையை அவர் செய்திருக்கார். மத்ததெல்லாம் அவர் பிரிச்சு கொடுத்திருக்காரு. சோ எந்த குணங்களையும் சார்ந்து அவர் இருக்கல. சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து சொல்லுது. அப்புறம் பதம் 40. பிரம்மே வாச்சா நமஸ்தே ஸ்திர சத்வாய தர்மாதீனாம் ச
निर्गुणाय சயத் காஷ்டாம் நாஹம் வேதா பரே அபீச்ச. வேதங்களில் உருவமானவர்கள் கூறினர், பகவானே, உமக்கு எமது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்கள். நற்குணங்களின் உறைவிடமாக நீர் இருப்பதனால் நீரே அனைத்து தர்மங்களுக்கும் தவத்திற்கும் துறவு நெறிக்கும் மூலாதாரமாக விளங்குகின்றீர். நீர் அனைத்து உலகியர் குணங்களையும் கடந்த உன்னதமானவராக விளங்குவதனால் உம்மையும் உமது உண்மை நிலையினையும் யாரும் அறிந்திலர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவானுக்கு நிர்குணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக்சுவலி இப்போ இந்த வேதங்கள் யார்கிட்ட இருந்து தோன்றினது? பகவானுடைய இருந்து தோன்றினது. அப்போ இந்த வேதைச சர்வே 15.15 சொல்றாரு பகவான், வேதைச சர்வே ரகமேவ வேத வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவச்சாகம். சோ இந்த பகவானிட்ட இருந்தா வேதங்கள் தோன்றிச்சுனா, வேதங்கள் எப்போ தோன்றிச்சுனா பகவான் தன்னுடைய புல்லாங்குழலை வச்சு இந்த சரிகமா அப்படின்னு பாடும்போது அந்த 5வது சுரம் இருக்க பா 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 சுரம், அந்த பஞ்சம ஸ்வரத்துல இருந்துதான் வேதங்கள் உருவாக்கப்பட்டதாம். ஓகேயா? அந்த அந்த வேதங்கள்லே இப்போ மனித உருவுல பகவானை பத்தி சொல்றாங்க. நீங்கள் தான் எங்களை உருவாக்கினீர், ஆனா எங்களாலே உங்களால எல்லாரும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க பகவத்கீதையில்? வேதங்களை உருவாக்கியவன் நானே, வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே அப்படின்னு 15.15 நீங்க சொல்றீங்க. பகவானே, நீங்கள் நிர்குணம், இந்த 3 குணங்களுக்கும் மேற்பட்டு இருப்பவர். நீங்கள் எப்போதும் டிரான்சென்டென்டல், நீங்கள் ஆன்மீகமானவர். எப்பொழுதுமே எங்களால கூட புரியவே முடியாது, புரிஞ்சுக்க முடியாது. நீங்கள் எங்களுக்கு அறிவு தர வேண்டும். நீங்கள் எங்களுக்கு கருணை எங்கள் மேல் கருணைப்பட்டால் மட்டுமே எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு இந்த வேதங்களே பகவான்கிட்ட சொல்லுது. அப்ப நம்மெல்லாம் எப்படி? நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிக்கும் போது அர்ஜுனன் ரொம்ப ஆசைப்படுறாரு. ஆனா விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே அவர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்னால பார்க்கவே முடியல, எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லும் போது பகவான் சொல்றாரு, உனக்கு திவ்யமான அந்த பார்வையை கொடுக்கிறேன் அர்ஜுனா, அதன் மூலியமாக நீ என்னை பார்ப்பாயாக அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நம்ம வேதங்கள் சொல்ற மாதிரி பகவான நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாலே நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் நம்மளுக்கு அந்த அறிவு கொடுத்தால் மட்டுமே நம்மளால பகவானை பார்க்க முடியும். இல்லாட்டினா நம்மளால கண்டிப்பா பகவானை பார்க்கவே முடியாது. அது நமக்கு ரொம்ப அறிவு இருந்தா. சோ அறிவால பகவானை பார்க்க முடியும். வேதங்களே சொல்றாங்க எங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்ட்டு. நமக்கு எவ்வளவு அறிவு இருந்தாலும் பகவானுடைய கருணை இல்லைன்னா பகவானை நம்மளால கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இனி 41வது பதத்துக்கு போலாம். अग्नि उवाच यत्तेजसाहं शुषमित्त तेजा हव्यं महेशवत्पर आज्यसिद्धं तं यज्ञियं पञ्चविधं च पाञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भि प्रणतो अस्मि यज्ञम्. அக்னி தேவன் கூறினான், எனது போற்றுதலர்க்கும் அன்பிற்கும் உரிய பகவானே, எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை உமக்கு செலுத்துகிறேன். உமது கருணையாலேயே நான் பற்றி எரியும் நெருப்பாக ஒளி பெற்றி விளங்குகிறேன். மேலும் நான் வெண்ணையுடன் சேர்ந்து வேள்வியில் அர்ப்பணிக்கப்படும் பொருள்களையும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். யஜுர்வேதம் கூறுகின்ற 5 வகையான அர்ப்பணிப்புகளும் உமது 5 வேறுபட்ட சக்திகளாகும். நீரே 5 விதமான வேத பண்களினாலும் துதிக்கப்படுகிறவர் ஆவீர். வேள்வியின் பொருள் முழு முதற் கடவுளான உண்மையை குறிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பிரார்த்தனையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரார்த்தனை. இதுல பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒரு அழகான ஸ்லோகம் வரும். 3.25.42 மத்பயாத்வாதி வாத்தோயம் சூரியஸ்தபதி மத்பயாத் வர்ஷதீந்திரோ தஹதி அக்னீர் மிருத்யு சரதி மத்பயாத். இதுல என்ன சொல்றது? பகவான் சொல்றாரு, அனைத்துக்கும் காரணமான என் மீது உள்ள பயத்தினாலே காற்று வீசுகிறது, சூரிய தேவன் ஒளி வீசுகிறான், அதுக்கப்புறம் அக்னி எரிகிறான், இந்த யமதேவன் கூட உயிர்களை பகவான் சொல்றாரு. சோ இதுல பகவான் இப்போ நீங்க உங்களோட ஒரு உயர் அதிகாரி வராருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வராரு, அந்த இடத்துல எவ்வளவு மரியாதை கொடுப்பாங்க அவருக்கு. அதே மாதிரிதான்
அக்னி தேவரும் ஒரு பெரிய மரியாதையோட அவர் சொல்றாரு. இது இந்த அக்னிங்கிறது பகவானுடைய நாக்குக்கு சமம். நம்ம அந்த அக்னியில நம்ம குடுக்கறது எல்லாமே, இந்த ஆகுதி எல்லாமே அது அக்னி வழியாதான் அந்தந்த தேவர்களுக்கு போய் சேருது. ஓகேயா? சோ இதுல அதுதான் அவர் சொல்றாரு. அஹ் உங்களாலதான் நான் பகவான் சொன்னதே அவர் இப்ப உங்களாலதான் நான் ஒளி வீசி இருக்கிறேன். எல்லாவற்றையும் நான் வாங்கி அவங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை கொடுக்கிறேன். ஆனா அந்த வேள்வியோட நெட் ரிசல்ட் எது? அதோடைய பொருள், வேள்வியின் முக்கியமானது என்னதுன்னா அது ஓ அந்த வேள்வியின் பொருளே, அந்த அந்த ரீசனே வேள்விக்கான காரணமே யாரு? நீங்க தான் அப்படின்னு அக்னி தேவர் சொல்றாரு. சோ இதுல இப்போ இங்க தக்ஷ யஜ்ஞத்துல பகவான் நேரடியா அக்னியில சமர்ப்பிக்கப்பட ஆகுதிகளை வாங்கிக்கிட்டாரு. பகவான் வாங்கிக்கிட்டாரு. பல தேவர்களுக்கும் அவர் கொடுத்துட்டாரு. ஆனா நம்ம எப்படி அப்படி பண்ணி பகவானுக்கு கொடுக்க முடியுமா இந்த கலிகாலத்துல? அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன சொல்லுது? 11.5.32ல கிருஷ்ணவர்ணம் த்விஷா கிருஷ்ணம் சங்கோபங்காசர பார்ஷதம் யஜ்ஞை சங்கீர்த்தன பிராய ரெஜந்தி சுமேதசாக. அறிவுள்ள மனிதர்கள் இந்த கலியுகத்துக்கான யஜ்ஞமாகிய சங்கீர்த்தன மகா யஜ்ஞத்தை யாருக்கு பண்ணினா யாரு அதை ஏற்றுக்கொள்வார்? கிருஷ்ணவர்ணம் த்விஷா கிருஷ்ணம். இந்த கலியுகத்தில் பகவான் சைத்தன்ய ரூபம் மகாபிரபு, சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றியிருக்கிறார். அவர் இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை ஆரம்பித்தார். இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் மிக சிறந்த யஜ்ஞம். இந்த யஜ்ஞத்தின் மூலியமாக பகவானுடைய நாமத்தை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து யஜ்ஞமாக செய்யும் போது பகவான் சைத்தன்யர் அவரை நம்முடைய அந்த யஜ்ஞத்துல நம்ம அந்த சங்கீர்த்தன மகா யஜ்ஞத்தை அவர் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ நம்ம கண்டிப்பா இந்த கலியுகத்துக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய யஜ்ஞம் என்னது? சங்கீர்த்தன மகா யஜ்ஞம். அதை மறக்காம செய்த நம்ம பகவானுடைய திருவருளை நம்ம கண்டிப்பா பெறணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம 42வது ஸ்லோகம் போகலாம். தேவா ஊசுஹு புரால் கல்பாய ये स्वकृतम् उदरीहृत्य विकृतम् त्वं येवात्यस्तस्मिन् सलिल उरकेन्द्रियादियने पुमां शेषसिद्धैर्हृति विमृशितात्यात्मपदविः स एवात्याक्षणो यः पति सरसि பிரத்யான் அவசினஹ. தேவர்கள் கூறினார்கள், அன்பான பகவானே, முன்னர் உலகத்திற்கு அழிவு ஏற்பட்ட போது பௌதீக தோற்றத்தின் பல்வேறு சக்திகளையும் நீர் உமது வயிற்றினுள் வைத்து காத்தருளினீர். அச்சமயம் சனகர் போன்ற முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களை உடைய தேவலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தத்துவார்த்தான சிந்தனைகளால் உம்மை தியானித்து கொண்டிருந்தனர். ஆகையினால் நீரே மூலபுருஷராவீர். மேலும் இந்த ஊழிக்கால வெள்ளத்தின் சேஷன் எனப்படும் பாம்பு படுக்கையில் நீர் அரிதுயில் கொண்டிருந்தீர். இப்போது உமது தொண்டர்களை எங்களுக்கு காட்சி தந்து அருளி இருக்கிறீர். அருள் கூர்ந்து எம்மை காப்பீராக. இதுவும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க தேவர்கள் என்ன பிரார்த்தனைகள் பண்றாங்கன்னா இது ரொம்ப அழகா இருக்குது. இதுல பிரளயம் நடக்கும். அதாவது பிரம்மதேவர் அவருடைய ஒரு நாள் முடிஞ்சு ராத்திரி அவர் ரெஸ்ட் எடுக்கும் போது நைமித்திக் பிரளயம் அப்படி நடக்கும். அந்த நைமித்திக் பிரளயம் நடக்கும் போது இப்போ நீங்க அந்த கீழே உள்ள 7 உலகங்கள், அந்த பூமிக்கு கீழே உள்ள உலகங்கள், பூலோகம், புவர்லோகம், ஸ்வர்க லோகம் எல்லாமே அழிந்து விடும். அப்ப 14ல 10 அழிஞ்சிடும். அப்ப எதெல்லாம் இருக்கும்னா மகரலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், சத்தியலோகம் மட்டும்தான் இருக்கும். அப்போ இந்த தேவர்கள் ஸ்வர்க லோகத்துல இருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க அப்போ நடந்ததை சொல்றாங்க. அந்த நைமித்திக் பிரளயம் நடக்கும் இல்லையா? அப்போ நீங்க பிரளய நீர் எல்லா இடத்துலயும் நிரம்பி விடும். 4 லோகங்கள் தான் இருக்கும். நீங்க கர்ப்ப நீர் சூழ்ந்திடும். நீங்க அனந்தன் மேல நீங்க துயில் கொண்டு பழைய காலத்துல அந்த சனத் குமாரர்கள் 4 பேர் இருக்கிறார்கள் இல்லையா? அவர்கள் உங்களுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க சந்தோஷமா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பிரளயம் நடக்குது, அவங்க நல்லா சேஃபா இருந்தாங்க, பத்திரமா இருந்தாங்க. அதனால அவங்க பிரார்த்தனை பண்ணாங்க. ஆனா பகவானே, நாங்கள் எல்லாம் இறந்து கொண்டிருந்தோமே அந்த பிரளய காலத்தில். சோ அப்ப அவர் இன்டைரக்டா சொல்றாரு,
இப்ப நாங்க அவருக்கு அதாவது தேவர்களுக்குமே அந்த பயம் இருக்கு. நமக்கு மட்டும் இறப்பை பற்றின பயம் இருக்கல்ல. அவர்களுக்கும் பயம் இருக்கு. அவர்களுக்கு காலம் கொஞ்சம் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு. அவ்வளவுதான். அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, நாங்களும் அப்ப இறப்போமே. அப்ப நீங்க எங்கள கைவிடக்கூடாது. அவங்கள மட்டும் காப்பாத்துறீங்களே. எங்கள் மேலேயும் தயை கூற வேண்டும் பகவானே அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த தேவர்கள் வந்து பகவான் இடத்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ரொம்ப அழகான ஒரு பிரார்த்தனை. ஹரே கிருஷ்ணா. 43வது ஸ்லோகம். गन्धर्व ऊहः ऊसुः अंसां सास्तेव दे देवमर्षि आदय एते ब्रह्मेन्द्राद्य देवगणा रुद्रप्रोहाः क्रीडपाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाद नमस्ते करवाम. கந்தவர்கள் கூறினார்கள், அன்பிற்குரிய பகவானே, சிவபெருமான், பிரம்மதேவன், இந்திரன் உள்ளிட்ட அனைத்து தேவர்களும் மரிசி போன்ற முனிவர்களும் உமது அங்கத்தின் பல்வேறுபட்ட முக்கியமான பாகங்கள் ஆவர். நீரே மிக சிறந்த பரம்பொருளாக விளங்குகிறீர். இப்பிரபஞ்ச படைப்பு முழுதுமே உமக்கு ஒரு விளையாட்டு பொம்மை போன்றது. முழுமுதற் கடவுளாக உண்மையே நாங்கள் எப்போதும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். எமது மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை உமக்கு செலுத்துகிறோம். கந்தர்வர்கள், அதாவது கந்தர்வ உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் சொல்றாங்க, பகவானே, எல்லா தேவர்களும் உங்களுடைய அங்கங்கள். இப்படி விஸ்வரூப தரிசனத்துல நம்ம 10வது சாப்டர்ல பகவத்கீதையில நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? அர்ஜுனனே சொல்லுவாரு, பகவானுடைய அங்கங்கள் தான் எல்லா தேவர்களும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதுதான் வந்து இங்க திருப்பி வந்து இங்க ரிப்பீட் பண்றாங்க. அதாவது பகவான் வந்து எவ்வளவு பெரியவர் வந்து அவங்க சொல்றாங்க. நீரே வந்து பரம்பொருள். இந்த இந்த பிரபஞ்ச படைப்பு உமக்கு எல்லாமே ஒரு விளையாட்டு பொம்மை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் வந்து வாசுதேவ தத்தா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட வந்து சொல்வாரு, பகவானே, இப்போ இந்த இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் என்கிட்ட வரட்டும். நான் வந்து அந்த பாவத்துல போயிட்டு அவர்களுடைய பாவம் எனக்கு வர்றதுனால நான் போய் நரகத்துல போய் எப்பொழுதும் இருக்கிறேன். ஆனா அவங்களுடைய பாவம் எல்லாம் என்னை சேரட்டும். அவர்கள் எல்லாம் உங்களுடைய இடத்திற்கு வரட்டும். அவங்க மோட்ச பதவியை அடையட்டும் அப்படின்னு வாசுதேவ தத்தா சொல்றாரு. அதுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, பகவானுக்கு இதெல்லாம் இந்த பாவ புண்ணிய கணக்குகள் எல்லாம் ஒண்ணும் பெருசே கிடையாது. உனக்கு தெரியுமா வாசுதேவ தத்தா, இப்ப நம்ம இருக்குது ஒரு பிரம்மாண்டம், இந்த மில்கி வேன்னு சொல்றோம் இல்லையா? இது மாதிரி 50,000 50,000 கிலோ உள்ள ஒரு கடுகு மூட்டை எத்தனை கடுகுகள் இருக்கிறதோ அத்தனை பிரம்மாண்டங்கள் இந்த உலகத்துல இருக்குதாம். 50,000 கிலோ வெயிட் உள்ள ஒரு கடுகு மூட்டைக்குள்ள எவ்வளவு கடுகுகள் இருக்கிறோ அத்தனை பிரம்மாண்டங்கள் இருக்குதாம். அப்ப அதுல 1-2 பிரம்மாண்டங்கள் கீழே 1-2 கடுகுகள் சிதறிச்சுன்னா அந்த தலைவர் வந்து ஏதாவது ஃபீல் பண்ண போறாரா? வருத்தப்பட போறாரா? சோ அந்த மாதிரி 1-2 கடுகுகள் தான் அது பிரம்மாண்டமே. அந்த பிரம்மாண்டத்துக்குள்ள ஒரு 14 பிளானட், அதுல ஒரு பூலோகம், அதுல ஒரு இந்தியா, அதுல ஒரு இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளவு ஒண்ணுமே இல்ல. நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. பகவானை பத்தி யோசிக்கும் போது சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்ற, கவலைப்படாது. அவரு சரி, இது கேட்டாலே சொன்னதே எனக்கு போதும். நான் எல்லாரையும் வந்து மோட்சத்துக்கு அனுப்பிடுறேன். நீ கவலையே படாது. பகவானுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பெருசு கிடையாது. இந்த பாவ புண்ணிய கணக்குகள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சோ இப்படிப்பட்டவர் வந்து பகவான் சரித்திரம் சரிதாமது ஆதி லீலை 5.14 ஏகலே ஈஸ்வர கிருஷ்ண ஆரா சபபிருத்யா யாரே ஏச்சி நாச்சாய சேதாய்ச்சே கரே மிருத்யா. பகவான் தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். அவர் தான் எல்லாரையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறவர். யாரெல்லாம் எந்த மாதிரி நாட்டியம் ஆட வைக்கிறார்களோ அதன்படி எல்லாரும் நாட்டியம் ஆடுகிறார்கள் என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 44வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். இன்னும் ஒரு 5 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்குது. தயவு செய்து என் கூட கொஞ்சம் ஒரு 5 to 10 minutes என் கூட இணைந்து தயவு செய்து இணைந்திருங்கள். உங்களுடைய பொறுமைக்கு ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. 44 வித்யாதர ஊசுः त्वन्मायायार्तम् अभिबत्य कलेवर अस्मिन् कृत्वा ममाहम् इति दुर्मतिर् उद्भैस्वहैः क्षिप्तो अभि असत् विषयलात्ममोक्षम् युत्मत्कथामृत निवेशः युत्पत्युतस्येत्
வித்யாதரர்கள் கூறினர், போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, மானுட உடல் பெற்றதின் பொருள் உயர்ந்த நிறைவான லட்சியத்தினை அடைவதற்காகவே. ஆனால் உமது புற சக்தியின் தூண்டுதலினால் உலகில் வாழ்வோன் தன்னை உடலும் பௌதீக சக்தியும் என்று அடையாளம் காண்கிறான். ஆகையினால் மாயையின் பாதிப்பினால் அவன் பௌதீக இன்பங்களின் மகிழ்ச்சி காண்பவனாக மாறுகிறான். இவ்வாறு அவன் திசை திருப்பப்பட்டு நிலையற்ற மாயா இன்பங்களினால் கவரப்படுகின்றான். ஆனால் உமது உன்னதமான செயல்களோ மிகவும் சக்தியுடையன. ஆகையினால் அவற்றை பற்றி ஒருவன் கேட்பது, ஓதுவது என்பவற்றில் தன்னை முழுதும் ஈடுபடுத்தி கொண்டால் அவன் மாயையிலிருந்து நிச்சயம் மீட்கப்படுவான். சோ இதுல அழகாக சொல்றாங்க, இந்த மக்களுக்கு இந்த அரிது அரிது மானிடரால் மனிதராக பிறப்பது அரிது அப்படிங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது. இவர்கள் சொல்றாங்க, இந்த உடம்பு எவ்வளவு ப்ரெஷியஸ், எவ்வளவு ஒரு எவ்வளவு ஒரு ப்ரிஷியஸ் ஆனது, மகத்துவமானது. ஆனா அதை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்களே. இந்த பகவானுடைய அவர்கள் மாயா தன்னுடைய புலன் இன்பத்திற்காக மீண்டும் மீண்டும் ஆசைப்பட்டு அவர்கள் இந்த உடல் உணர்விலேயே இருந்து தான் ஆத்மா என்பதை மறந்து அதிலேயே மூழ்கி கஷ்டங்கள்ல மூழ்கி கொள்கிறார்களே. இந்த பகவானுடைய இந்த கலியுகத்தினுடைய ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படையான தத்துவம் நாம சங்கீர்த்தனம். பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிச்சாலே நமக்கு போதுமே. நமக்கு இந்த மாயையிலிருந்து நிச்சயமாக வெளிப்பட்டு நம்ம பகவானிடத்தில் போய் சேர்ந்து விடலாமே அப்படின்ட்டு இந்த வித்யாதர்கள் கூறினார்கள். இப்போ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்தியில் இல்லை கலி காலையில் தர்ம கிருஷ்ண நாமா சங்கீர்த்தன கிருஷ்ண சக்தி வினானாகி தாரா பரவர்த்தனா. சோ இங்க பகவானுடைய இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்ணுது, நமக்கு தெரியும் கலிகாலத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் அதுதான் பகவான் நம்மளை கூட்டிட்டு போகும். ஆனா இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, பகவானுடைய கிருபை இல்லைன்னா நம்ம அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை கூட நம்மளால பிரகடனப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல முடியுது. சோ இதுல பகவான் ஏன்னா பகவத்கீதையில கூட பகவான் சொல்றாருல, என்னை மாயா சக்தி, நமக்கும் பகவானுக்கு இடையில ஒரு மெல்லிதான திரை இருக்குது. ஆனா ஒரு மாயா சக்தியினால் அவர் மறைச்சிக்கிறார். ஆனா பகவான் சொல்றாரு, இந்த மாயா சக்தியை நீக்கி உன்னை என்னை காண வேண்டும், உன்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றாலும் நான் தான் செய்ய வேண்டும். சோ நம்ம அல்டிமேட்டா பகவான்கிட்ட சரண்டர் அடையணும். சரண்டர் அடைஞ்சாதான் பகவானாலதான் அந்த மாயா சக்தி நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த மாயா சக்தியை என்ன துண்டிச்சு நம்ம கிட்ட அவர் யாரு அப்படிங்கிறத உணர்த்துவார். அவரால் மட்டுமே அவர் யாருங்கிறத உணர்த்த முடியும். அதேதான் இங்க வித்யாதர்களும் சொல்லுறாங்க. சோ எல்லாருமே மாயையிலால் பாதிக்கப்பட்டு பௌதிக இன்பங்களில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். ஆனா உங்களுடைய செயல்கள் ரொம்ப முக்கியமானது. ஜன்ம கர்மச்ச மே தீபம் யோகம் யோவைத்தி தத்வக தத்வா ஜேகம் புனர்ஜன்ம நைத்தி மாமைத்தி சோர்ஜினா. உங்களுடைய செயல்களை புரிந்து கொள்வது ரொம்ப கஷ்டம். புரிந்து கொண்டால் அந்த மாயா சக்தியிலிருந்து வெளிப்பட்டு நாங்கள் உங்களுடைய இருப்பிடத்திற்கு கண்டிப்பா வருவோம். கரெக்டா? அதுதான் பகவான் தன்னுடைய பகவத்கீதையில சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது 44வது 45 ब्राह्मण ऊसुः त्वं करतुस्त्वं हलिस्त्वं क्षुतास् स्वयं त्वं हि मंत्र समिधर्पपात्राणि च त्वं सदस्यर्विजोतंपति देवता अग्निहोत्रं स्वता सोम आज्यं पशुः. பிராமணர்கள் சொல்றாங்க, அந்தணர்கள் கூறினர், அன்பிற்கு இனிய அன்பிற் சிறந்த பகவானே, நீரே வேள்வியின் உருவம், நீரே வேள்வியில் அர்ப்பணிக்கப்படும் சுத்தம் செய்யப்பட்ட வெண்ணெய், நீரே நெருப்பு, நீரே வேத மந்திரங்கள், நீரே சமித்து, நீரே ஜுவாலை, நீரே தற்பைப்புள், நீரே நீரே வேள்வி கலசங்களாகவும் விளங்குகிறீர். வேள்வியில் நடத்தும் புரோகிதர்களும் நீரே. நீரே இந்திரனால் தலைமை தாங்கப்பட்ட தேவர்களும் ஆவீர். மேலும் நீரே வேள்விக்குரிய விலங்காகவும் இருக்கின்றீர். வேள்வியில் சமர்ப்பிக்கப்படும் அனைத்தும் நீவீராக அல்லது உமது சக்தியாக இருக்கிறது. இது ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை. பகவான் சொல்றாரு, இதுல ரொம்ப முக்கியம், எல்லாமே நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், எல்லாமே நீங்கள் தான், எல்லாமே உங்களிடம் இருந்துதான் வருகிறது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஆனா இப்போ நீங்க உங்களுக்கு ஒரு கோர்ட் ஆர்டர் வருது, அது சாதாரண சைன் இருக்குது.
ஆனா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருந்து ஒரு பேப்பர் கிடைக்குது. அத நீங்க சீரியஸா எடுத்துப்பீங்களா? கண்டிப்பா மாட்டீங்க. ஆனா அது ஒரு சாதாரண பேப்பர். ஆனா எங்க இருந்து வந்திருக்குது? கோர்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு. அப்ப அந்த சாதாரண பேப்பருக்கும், அந்த கையொப்பத்துக்கும் நீங்க ரொம்ப மதிப்பு குடுப்பீங்க. ஏன்னா, அது எங்கிருந்து வந்தது? அது கோர்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு. சோ இது பகவானிடத்திலிருந்து வருது. கரெக்ட்டா? எல்லாமே இந்த உலகத்துல எங்க இருந்து வருது? பகவானிடத்திலிருந்து வருது. சோ இதுல வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து என்ன இருக்கணும்? அ எல்லாம் பகவான் பகவான் இஸ் எவ்ரிதிங். ஓகேவா? பகவான் எல்லாம் மாணவரா இருக்கிறார். ஆனா எல்லாம் பகவான் அல்ல. இத ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் எல்லாமானவராக இருக்கிறார். ஆனால் எல்லாமும் பகவான் இல்லை. இன்னும் அது வந்து இது அச்சிந்திய பேத தத்துவம். நான் சொல்றேன். இப்போ உங்கள்ட்ட ஒரு கடிகாரம் இருக்கு. அந்த கடிகாரம் ஒரு உலோகத்தால் செய்யப்பட்டு இருக்குது. அந்த உலோகம் எங்கிருந்து வருது? பூமியிலிருந்து வருது. பூமி வந்து பகவானுடைய அம்சம். அப்போ நீங்க வந்து இந்த உலோகம் எங்க இருந்து? கடவுள்ட்ட இருந்து வந்திருக்குது. அப்ப கடவுளுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அப்ப இந்த கடிகாரத்திலும் பகவான் இருக்கிறார். ஆனா அந்த கடிகாரம் பகவான் அல்ல. புரிஞ்சுதுங்களா? அந்த டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுதா? பகவான் இஸ் எவ்ரிதிங். பகவான் எல்லாமானவர். ஆனால் எல்லாமுமே பகவான் இல்லை. புரிஞ்சுதுங்களா? இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ நான் இத வழிபடுவேன். பகவான வழிபடணும். அவர்ட்ட இருந்து எல்லாம் வந்திருக்குது. அது கரெக்ட் தான். ஆனா அவர்ட்ட இருந்து வந்தது எல்லாமே பகவானா சுயம் பகவானா ஆயிர முடியாது. சோ எல்லாத்துலயும் நீங்க பகவான காண முடியும். இன்னைக்கு கூட ஒரு மாதாஜி பிரபுபாதருடைய சீனியர் அ அவங்களுடைய நேரடி சிஷ்யை மாதாஜி வந்தாங்க. விஸ்வரூப தரிசனத்த பத்தி சொன்னாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, இந்த மலைகளை பார்த்தால் பகவானின் நரம்புகளை பார்க்கிறேன். ஏன்னா விஸ்வரூப தரிசனத்துல மலைகள் வந்து பகவானுடைய நரம்புகளாம். அவங்க சொல்றாங்க, இந்த மலைகளை பார்க்கும்போது, இந்த மரங்களை பார்க்கும்போது இதெல்லாம் எனக்கு இந்த அந்த கிளவுட்ஸ் ஏர்லி மார்னிங் சன்சைன் பார்க்கும்போது, இந்த பறவைகளின் அழகான சத்தங்களை பார்க்கும்போது அந்த பகவானை பார்க்கிறேன். சோ இதெல்லாமே நீங்க விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து நீங்க படிச்சீங்கன்னா பாகவதத்துல அழகா தெரியும். ஏன்னா ஒவ்வொன்னும் பகவானிடம் சம்பந்தப்பட்டிருக்குது. எல்லாம் பகவானுடைய உறுப்புகள். சோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என் பகவான தோணுது. எல்லாமே பகவானின் அம்சம். அதை பகவானை ஞாபகப்படுத்துது. ஆனா அவை பகவான் இல்ல. புரிஞ்சுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு டைம் கம்மியா இருக்கு. என்னால எவ்வளவு முடியுமோ நான் கவர் பண்றேன். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருந்தா தயவு செய்து என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க. 46 இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான். त्वं पुरा काम्रसाय महाशूकरो दंष्ट्र्या पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नतलस्लीलया योगिभिर्वियुज्जहर्त त्रयीकात्र யஜ்ஞக்ரதுஹு. அன்பிற்குரிய பகவானே, அவங்க தொடர்றாங்க. வேதங்களின் ஞான உருவமே, நீண்ட நெடுநாட்களுக்கு பின்னர் கடந்த யுகத்தில் நீ வராகமாக பிறந்து தண்ணீரினுள் மூழ்கி இருந்த பூமியினை ஒரு யானை குளத்திலிருந்து தாமரை மலரினை எடுப்பது போல் மிகவும் எளிதாக வெளியே எடுத்தீர். அவ்வாறாக இருக்கும் பொழுது நீர் எழுப்பிய உன்னத ஒலியே வேத மந்திரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு சனகர் போன்ற மகா முனிவர்கள் அதனையே சிந்தித்து உம்மை போற்றி பிரார்த்தித்தனர். அவங்க சொல்றாங்க, வந்து நீங்க பாகவதத்தை பாத்தீங்கன்னா வராக அவதாரம் இருக்கு. வராகம் 2 அவதாரம் இருக்கு. 2ஆவது வராரு. ஒண்ணு ரக்த வராகர், ஒண்ணு ஸ்வேத வராகரா வராரு. ஸ்வேத வராகர் வந்து சுயம்புவ மன்வந்திரத்துல வராரு. அப்புறம் வந்து வெள்ள வராகரா வராரு. சிவப்பு காப்பர் ரெட் சிவப்பு வராகர் வந்து சக்ஷுஷ மன்வந்திரத்துல வராங்க. இப்போ நமக்கு நடக்குது வைவஸ்வ மன்வந்திரா. அப்போ அந்த பிராமணர்கள் சொல்லாங்க, எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க வந்தீங்க. நீங்க எப்படி வராகரா வந்தீங்க. அஹ் அந்த டைம்ல வந்து நீங்க இந்த பூமிய வந்து ஈஸியா எடுத்தீங்க. எப்படி ஒரு யானை வந்து தாமரை பூவ பறிக்குமோ, அந்த மாதிரி அவ்வளவு ஈஸியா எடுத்தீங்க. நீங்க எடுக்கும்போது நீங்க ஒரு சத்தம் குடுத்தீங்க பாருங்களேன். ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு போர் அப்டின்னா ஒரு காட்டு பன்றி. அந்த காட்டு பன்றி சத்தம் குடுக்குறது, சாதாரண காட்டு பன்றி அலறுறது வந்து நமக்கு சந்தோஷத்த குடுக்குமா? ஆனா இங்க பகவான் திவ்யமான அந்த வராகரா வராரு. அப்ப அந்த பிராமணர்கள் சொல்றாங்க, நீங்க அப்போ ஒரு சத்தம் குடுத்தீங்க பாருங்க. அது வந்து வேத மந்திர உச்சரிப்புகளாக இருந்துதான். அந்த வேத மந்திரம் உச்சரிப்புகளை தான் சனகர் போன்ற மகா முனிவர்கள் கேட்டு அதையே திருப்பி 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 பிரார்த்தனை பண்ணிறார்கள்.
சோ பகவானுடைய மூச்சு காற்று, பகவானுடைய வாக்குகள், அவருடைய சத்தம். ஆக்சுவலி கருட ஆழ்வார் கூட பறக்கும் போது வேதங்கள் சாம வேதத்தினுடைய சாமா அதர்வன ஐம் நாட் ஷுவர் அவருடைய ஒலி எழுப்பும். அவங்க பறக்கும் போது அந்த வேத மந்திரங்கள் ஓதுமா. ஏன்னா வேதத்தினுடைய இருப்பிடமே மூலமே பகவான் தான். அதுதான் சொல்றாங்க. நிறைவான ஸ்லோகம் 40. सप्रसीदत्वं शुष्माहम् आकाङ्क्षताम् दर्शनं ते परिपृष्टसत्कर्मणाम् कीर्त्यमाने नुरुभिर्नाम्नि यज्ञे सते யக்ஞவிக்னாக்ஷயம் யாந்தி தஸ்மை நமக. அன்பார்ந்த பகவானே, நாங்கள் உமது பார்வைக்காகத்தான் காத்து கொண்டிருந்தோம். ஏனென்றால் வேத நெறிமுறைகளுக்கு ஏற்றாற்போல் வேள்வி செய்வதற்கு நாங்கள் இயலாதவர்களாக இருந்தோம். உம்மை பிரார்த்திக்கின்றோம், எம்மை பற்றி மகிழ்வீராக. உமது புனித திருப்பெயரை வழிபடுவதன் மூலம் எளிதாக ஒருவன் அனைத்து தடைகளையும் கடந்து விடுகிறான். ஆகையினால் உமக்கு முன்னிலையில் எமது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை செலுத்துகிறோம். இதுல இவங்க சொல்றாங்க, அப்பா பகவான் வந்துட்டாரு, நாங்க ரொம்ப பயந்துகிட்டே இருந்தோம், இந்த யஜ்ஞம் நிறைவடையுமா இல்லையா அப்படின்ட்டு நாங்க பயந்துட்டே இருந்தோம். பகவானே நீங்க வந்துட்டீங்க, இனி எல்லாம் நல்லபடியாகவே நடக்கும், இந்த யஜ்ஞம் பூர்த்தி பெற்றுவிடும். இப்பொழுது எங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும். உங்களை நினைத்தால், உங்களுடைய நாமத்தை ஒரு முறை ஜபித்தாலே எல்லா தடைகளும் நீங்கிவிடும். இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம். நாமத்தை சொன்னாலே எல்லா தடையும் போயிடும். ஆனா நீங்களே நேரா வந்துட்டீங்களே, இனி ஏதும் தடை இருக்குமா எங்களுடைய காரியத்திற்கு அப்படின்ட்டு இந்த பிராமணர்களை சொல்றாங்க. நாம சங்கீத நமஸ்தே சர்வ பாப பிரணாசனம் பிரணமோ துக்க சம்னஸ்தம் நமாமி ஹரிப்பதம். இதுதான் பாகவதத்தோட நிறைவான ஸ்லோகம். பகவானுடைய நாமம் மட்டுமே எல்லா விதமான தடைகள், உங்களுடைய பௌதிக வாழ்விலும் சரி, உங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்விலும் சரி, என்னென்ன தடைகள் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே நீக்கக்கூடியது பகவானுடைய நாமம். ராக்கே கிருஷ்ணா மாரியே கிருஷ்ணா ராக்கே. பகவான் உங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் நினைத்து விட்டால் யாராலையும் உங்களை அழிக்க முடியாது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ராட்சசர்கள், இரண்யகசிபு, இரண்யாக்ஷர், ராவணன், பானாசுரன், பஸ்மாசுரன், இவர்கள் எல்லாம் பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், எல்லா தேவர்கள், தேவாதி தேவர்கள்கிட்ட எல்லாம் தான் வரம் வாங்கி வச்சுட்டு எங்களை யாரும் அழிக்க முடியாது, எல்லா தேவர்களும் எங்களிடம் இருக்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு மார்பு தட்டி கொண்டிருந்தார்கள். ஆனா பகவான் அவர்களை எல்லாவற்றையும் துவசம் பண்ணிவிட்டார். பகவான் அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் யார் உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு வரம் கொடுத்தாலும் கண்டிப்பாக உங்களை காப்பாற்ற முடியாது. இதுதான் வேதங்கள் நமக்கு, சாஸ்திரங்கள் நமக்கு சொல்லுது. கரெக்டா? ஒரு 2 சுவாரஸ்யமான குட்டி கதைகளோட நிறைவு செய்கிறேன். இது எப்படின்னா, இந்த அஜாமிளரோட கதை உங்களுக்கு தெரியும்ல, நாமம். அது ரொம்ப முக்கியமான கதை. ஏன்னா நாமத்தை பத்தி பேசுறோம். பகவானுடைய நாமம் ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது அஜாமள ஸ்டோரி தெரியும். அஜாமளா பாவகரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தா கூட இறுதி காலத்துல பகவான் நாராயணான்னு சொன்னதுனால அவருக்கு பகவான் திருப்பி ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது. இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைச்சி பகவானோட பக்தி தொண்டு செய்து அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, பகவானுடைய உலகத்துக்கு போயிட்டாரு. நாராயணா அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி அவருடைய குழந்தையோட பேரு. நாராயணன்னு தன்னுடைய குழந்தையதான் கூப்பிட்டாரு, ஆனா போயிட்டாரு. இது இந்த கதையை ஒருத்தர் கேட்டாராம். உடனே அவர் நினைச்சிட்டாரு, ஆஹா அந்த அஜாமலன் கூட நிறைய பாவங்கள் பண்ணி இருக்கிறாரு, ஆனா கடைசி காலத்துலதான் கூப்பிட்டாரு. ஏன்னா அவருடைய பையனுக்கு நாராயணான்னு ஒரு பேர் வச்சாரு. சரி நம்மளும் ஒரு ஐடியா பண்ணோம், இந்த வாழ்க்கை முழுக்க நம்ம ரொம்ப எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பகவானுடைய நாமத்தை எல்லாம் ஜெபிக்கணும், நல்ல நல்ல விஷயங்கள் செய்யணும்ன்றலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஆக்சுவலி அவர் பிசினஸ்மேன், அவர் பெரிய பிசினஸ்மேன். அதனால பக்கா வியாபாரியா யோசிச்சாரு அவரு. அஜாமலனையே நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நம்ம என்ன எப்படி வேணுமோ என்ன மாதிரி செய்யணுமோ செய்துக்கலாம். ஆனா முக்கியமா என்னுடைய குழந்தைங்க, ஒரு 2 ஆம்பளை பசங்க இருந்தது. 2 பேருக்கும் ஒருத்தருக்கு ராமா, இன்னொருத்தர் கிருஷ்ணா அருண் பேர் வச்சாரு. சொல்றேன், நான் ராமா கிருஷ்ணான்னு பேர் வச்சுட்டேன். என்னுடைய கடைசி காலத்துல எப்படி அஜாமலா நாராயணா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரோ என்னுடைய பசங்களையும் நான் கூப்பிடுவேன், அது மூலியமா நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு நினைச்சாராம். அப்படி கடைசி காலம் இருக்குது. அவர் பெட்ல படுத்துட்டு இருக்கிறாராம். உடனே அவருக்கு அஜாமலன் ஞாபகம் வந்துடுச்சு. உடனே ராமா கிருஷ்ணா அப்படின்னாராம். உடனே அவருடைய 2 புதல்வர்களும் வந்துட்டாங்க. வந்த உடனே அவரு சொல்லுது, என்னடா 2 பேரும் வந்துட்டீங்க, பிசினஸ் யார் பாத்துக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாராம். டக்குன்னு அந்த நிமிஷமே அவருடைய உயிர் பிரிந்துடுது. சோ பாருங்க, ராமா கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டா கூட அந்த மனசு பக்குவப்படுது இல்லையா? அவருடைய மனசு பிசினஸ பத்தி 24 மணி நேரம் சிந்திச்சுட்டு இருந்தனால ராமா கிருஷ்ணான்னு சொல்லிக்கிட்டு
வந்த உடனே என்ன சொல்லிடுறது, அவரோட ஞாபகம் பகவானிடம் போகல, பிசினஸ் கிட்ட போயிடுச்சு. அந்த பிசினஸோட ஞாபகத்திலே அவருடைய உயிரை விட்டுடுறாரு. சோ இது ஒரு சின்ன ஹாஸ்யம் கலந்த கதை. சோ நம்மளும் கடைசி காலத்துல நம்ம பண்ணிடலாம், லாஸ்டா பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி எல்லாம் இவ்வளவுதானே அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்க வேண்டாம். டெய்லி நம்ம பகவானுக்கு நம்மால முடிந்த பிரார்த்தனைகளை செலுத்தி பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் நம்மளை ஈடுபடுத்தி பகவானுடைய கருணையை பெற முயற்சி செய்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த சத் சங்கத்துல இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக இணைந்திருந்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் எனது தாழ்மையான வணக்கங்கள். இவ்வளவு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ஸ்ரீமண்டலி பெருமதிப்புக்குரிய சித்தசாரு மாதாஜி அவர்களுக்கு என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. கிளாஸ் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு. எங்களுக்காக 2 செக்ஷனா எடுத்து நீங்க சொல்லி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, பக்தி வந்து செயல்களால மட்டும் பண்ணாம மனதையும் செயலையும் ஒருநிலைப்படுத்தி பண்ணோம் அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தியை சீக்கிரம் அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. யாருக்காச்சும் கேள்விகள் ஏதாச்சும் இருந்தா கேட்கலாம். மாதாஜி இருக்காங்க, நமக்காக சொல்லுவாங்க. ஐ திங்க் மாதாஜி எல்லாருக்கும் ரொம்ப அருமையா புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் ஓகே. தமிழ் செல்வி மாதாஜிக்கு கொஸ்டின் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தமிழ் செல்வி மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். ஓகே. நமஸ்காரம். நீங்க அவரோட விரிவங்கங்களா அம்சங்களை வந்து பிரைமரி அண்ட் செகண்டரின்னு சொன்னீங்க இல்லையா? அதாவது பாகவதத்துல சுவாம்ச அம்சம் விபின் அம்சம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நீங்க ஏதோ வேற நேம் சொன்னீங்க, அது கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? இல்ல, அது வந்து முக்கியம். அது வந்து பிரமுக லீலா, அதாவது முக்கியம். பிரமுகனா முக்கிய லீலம், அது பிரைமரி. பிரமுக இது வந்து கவுன லீலா, கவுன நாம், அதாவது செகண்டரி. அவரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்டது, அவருடைய பக்தர்களிடம் வைத்திருந்தார் இல்லையா, அவருடைய லீலைகள். அது அது வந்து 2 வந்து பௌதீகம் சம்பந்தப்பட்டது. அதுக்கு உதாரணம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. பௌதீகம் உதாரணம் நான் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ பேரு கூட சொல்லியிருந்தேன், கோவிந்தா, கோபாலா, அது சொன்னீங்க. இது திரைலோக்கியம். இப்ப லீலைகள் கூட வந்து அவரு பண்ணின விருந்தாவன லீலைகள் வந்து பக்தர்களோட இப்ப வெண்ணெய் திருடினது, அதெல்லாம் பிரைமரி. அதெல்லாம் பிரைமரி. அவர் வந்து பக்தர்கள் கூட பிரமுக முக்கியமான லீலைகள். அது வந்து பக்தர்கள் கூட வந்து அன்போடு அவர் பரிமாற்றம் செய்தது. 2வது வந்து இந்த அசுரர்களை கொன்னாரு இல்லையா, கம்சனை கொன்னதாகட்டும், அதெல்லாம் வந்து முக்கியமானதா நம்ம கருதுறது இல்ல. அது வந்து அவருக்கு ஒண்ணும் பெருசு கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து அவருடைய முக்கியமான காரணம் இல்லை இல்லையா, பூமியில அவதரிக்கிறதுக்கு வர்றதுக்கு. அதுதான். இதுவும் இந்த சுவாம்ச விபின்ன 2 ஒண்ணா? இட் இஸ் டிஃபரெண்டா இந்த 2க்கும்? நம்ம அம்சங்களை சொல்றோம் இல்லையா? சுவாம்சாம்சம்னா பிரைமரி அம்சம், விபின்னா அவரோட அம்சத்தோட அம்சம்னு சொல்றோம் இல்லையா? இதுவும் வேற? இல்ல, இது வேற மாதாஜி. அது அம்சங்கள் பகவானிட்ட இருந்து வரக்கூடியது. இது வந்து நான் வந்து லீலைகளை சொல்றேன். அவருடைய லீலைகள் லீலை சார்ந்த பெயர்கள். இப்ப பிரேயர் பண்றாங்க இல்லையா மாதாஜி, இவங்க வந்து இப்ப நீங்க பாகவதத்திலே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரார்த்தனைகள் இருக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க மூடுக்கு, அவங்களுடைய இது பாவனைக்கு தகுந்த மாதிரி பிரேயர் பண்றாங்க. இப்போ கஜேந்திர பிரேயர்ஸ், குந்தி மகாராணி எல்லாம் பாவத்தோட பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் நீங்க வந்து பிரமுகல எடுத்துக்கலாம் பிரேயர்ஸ். அந்த அன்போடு சொல்றாங்க, எனக்கு கஷ்டத்தை கொடு பகவானேன்னு சொல்ல. இங்க வந்து இவர்கள் வந்து ஏதோ ஒண்ணு அதை எதிர்பார்க்கிறாங்க. எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா, எங்களை காப்பாற்றுங்க, நீங்க இப்படி வர்றதுனால நல்லது நடந்துடும், நீங்க மங்களம் உண்டாகிடும், நீங்க அவங்க மட்டும் காப்பாத்தினீங்க, நாங்க இறந்துட்டு இருந்தோம், எங்களையே நீங்க கவனிக்கல, எங்களுக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க, எங்களை நல்லபடியா ஆக்கி வைங்க, உங்களுக்கு 4 கரங்களோட 8 கரங்களோட வந்திருக்கிறீங்க, நீங்க எல்லாரையும் காப்பாற்றுபவர். அதாவது ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்த்து. இப்போ ஒரு ஆபீஸ்ல ஒரு அவங்க வந்து நீங்க வந்து அவங்கள புகழ்ந்து அவங்கள அண்ட் ரெஃபரன்ஸ், இப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து உங்க வீட்டுக்கு வராங்க, அப்ப நீங்க வந்து எவ்வளவு மரியாதை கொடுப்பீங்க, நீங்க அவ்வளவு பெரியவர், நம்ம கண்டிப்பா அவரை போற்றுவோம் இல்லையா? சோ வந்து சொல்லும் போது இன்டைரக்டா நீங்க உங்களுக்கு தேவையானதையும் நீங்க சொல்லுவீங்க. அதுதான் நான் சொல்றேன். இந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாமே கவுன பிரேயர்ஸ். அந்த கவுனல் இல்ல, அந்த கேட்டகரியில வரும். அவருடைய பௌதிக விஷயங்களை தான் சொல்றாங்க. நீங்கள் இவ்வளவு பெரியவர், நீங்கள் அப்படி செய்தீர்கள், நீங்க வராக லீலையில வந்து பண்ணீங்க,
நீங்க அதெல்லாம் பண்ணீங்க. அதுல இருந்து they are expecting something from God. ஆனா பிரமுக்கலம் நோ எதிர் நோ பரிமாற்றம், அன்பு பரிமாற்றம், அன்பு அதாவது பரிமாற்றம். கோபி கீதம் கோபியர்கள் கோபி கீதம் அந்த மாதிரி. குந்தி மகாராணியோட பிரேயர் அதெல்லாம். ஓகே, புரியுது மாதாஜி, புரியுது, நல்லா புரியுது. தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி ஏதாச்சும் சொல்லணுமா? சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, பட் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான செஷன்ஸ் ரெண்டுமே. ரொம்ப லாங் ப்ரேயர்ஸ் மனோகரி மாதாஜி. பட் அதை வந்து ரொம்ப ஒவ்வொரு இதையும் பொறுமையாக ஒவ்வொரு இதில் முக்கியமான செய்தி வர்ணனைகள் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. நிறைய விஷயம் தேவர்கள்லாம் எப்படி பகவான் அணுகுனாங்கங்கிற அந்த இதை வந்து ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவமாக இருந்துச்சு இந்த ப்ரேயர்ஸ் வந்து. இந்த ஃபுல் எபிசோடுமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நிறையா எங்களுக்காக பிரயத்னப்பட்டு வகுப்பு எடுத்திருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி, ரொம்ப நன்றி. எனக்கு தான் அவங்கள்ட்ட எல்லாம் நன்றி சொல்றேன். ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப ஹரே நன்றி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி முடிவு பிரார்த்தனைக்கு வந்துடலாம். சீஜா மாதாஜி முடிவு பிரார்த்தனை வழங்குவதற்காக சீஜா மாதாஜி அழைக்கின்றேன். ஏகம் சாஸ்திரம் தேவகி புத்திர கீதம் ஏகோ தேவோ தேவகி புத்திர ஏவ एको मन्द्रस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव दिव्या विद्याद्रिवनं त्वमेव सर्वं मम देव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवं सुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिमे गुरुते नमः श्रीकृष्ण चरणं मम दासोऽहं कृष्णदवास्मि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माताजी. थैंक यू सो मच माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். அடுத்த வாரம் வந்து இப்போ நம்ம 7ஆம் தேதி ஜெகநாத் பூரியில் ரத யாத்திரை திருவிழா நட இருக்கிறத முன்னிட்டு நம்ம இதில் ஸ்ரீமண்டலி குழுவில் வந்து ஜெகநாதரின் பெரும் கருணைங்கிற இதில் அவருடைய லீலைகளை பற்றி நமக்கு மாதாஜி ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வர்றாங்க. ஸோ எல்லோரும் கலந்துக்கணும்னு அன்போடு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ரொம்ப நன்றி. ஸோ உங்களுடைய அனைவருடைய இதோட நான் வந்து இந்த எண்ட் பண்றோம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. थैंक यू माताजी. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.